చేస్తున్నాను. బెంగళూరు హెడ్ క్వార్టర్స్ బెంగళూరు. ఓకే, నైస్ మీటింగ్ యూ అండి. గాడ్ బ్లెస్ యూ. థ్యాంక్ ఎంతమంది యూ. మీరు, మీ ఫ్యామిలీ ఏంటండి? ప్లీజ్ టెల్ అబౌట్ యువర్ ఫ్యామిలీ. మై వైఫ్ ఇస్ అ టీచర్, ఓకే. ఎస్తర్ పేరు. My eldest daughter Reena, she got married last year. ఓకే. She and my second daughter, she's just finished her bachelor's ఓకే. and she wants to do masters. ఓకే. Yeah. గాడ్ బ్లెస్ యూ. ఇంకెవరైనా ఉన్నారండి? ఎనీబడి ఇన్ ద క్లాస్ హూ వాంట్ టు? Pastor John also, as academic dean, he's struggling with you all because there is no physical presence in the class. No physical presence, and we don't know whether you are following the classes or not. We have been discussing, and Pastor John, as academic dean, is struggling a lot with this absence in the classes. So anyway, we have to do something about it. Pastor John, please, I know already you are struggling and you are trying to do things, but it's deteriorating. The situation is getting from bad to worse. So please take care of that, Pastor John. Okay, shall we go into the Pastor Naveen గారు ప్రేయర్ చేయండి. విల్ గో ఇన్ టు ద క్లాస్. ఓకే సార్. మహోన్నతుడ, జీవము కలిగిన తండ్రి, కృప కలిగిన దేవ, మీ ఘనమైన నామానికి స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం. ఈ ఉదయకాల సమయంలో మా జీవితాలలో చురుకైన మెలకువను అనుగ్రహించిన తండ్రి, మీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం. నీ కృపను, నీ కాపుదలు నిరంతరం మా మధ్యలో ఉంచుతూ తండ్రి మమ్మల్ని నడిపిస్తున్న దేవ, మీకు వందనాలు, స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం దేవ. ఈ రోజున ప్రభువా, ఇదిగో నా తండ్రి, ఎన్టీ సర్వే క్లాస్ మేము వినడానికి మమ్మల్ని సిద్ధపరచండి. మీ పరిశుద్ధ సన్నిధిని మాకు తోడుగా ఉంచండి. ఇదిగో ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ వెంకటేష్ గారు తండ్రి వాక్యాన్ని అందిస్తుండగా దేవా, అనేకమైనటువంటి గలేషియన్స్ చాప్టర్లో నుంచి తండ్రి అనేకమైన విషయాలు తెలియపరుస్తుండగా మీ కృప, మీ సన్నిధి బిడ్డకు తోడుగా ఉంచి ఆ బిడ్డ ద్వారా అనేకమైన విషయాలు మేము నేర్చుకున్నట్టుకు శక్తి సామర్థ్యం దయచేయమని, జూమ్ క్లాస్లో వింటున్న బిడ్డలందరినీ కూడా మీ ఆత్మచేత నింపుమని యేసు నామం నీ ప్రార్థన అడుగుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్. Pastor Naveen garu, last week we completed Galatians అండి. Yes, sir. Today we will be dealing with Ephesians. Galatians వినని వారు ఎవరైనా ఉంటే దయచేసి వినండి. And today I also told Pastor John also that again I am saying because it is being recorded. One more assignment like the term paper అనుకోండి from Galatians, because one question has popped up from the audience students. I want you to survey in the New Testament, either in the teachings of Jesus or in the teachings of apostles. This is a question which you have to answer. I need as a term paper. Either from Jesus or from the apostles, from the New Testament books. You can gather from the Bible wherever Jerusalem is talked about. Jerusalem. So I want to make a note of wherever Jerusalem is alluded, and I want you to give a survey. What is the understanding of Old Testament about Jerusalem, and what is the understanding of the New Testament writers about Jerusalem? Because clearly we see Jerusalem as being venerated in Old Testament. యెరూషలేమును ఎత్తిపట్టినట్టుగా, హెచ్చించినట్లుగా మనం చూస్తాం, ఆరాధించినట్లుగా, ఆల్మోస్ట్ పుట్ ఆన్ ఎ పెడెస్టల్. సో మై క్వశ్చన్ ఈస్, ఇన్ ద న్యూ టెస్టమెంట్, did the same view continue in the New Testament, or was there a break? A different attitude about Jerusalem, did a different attitude about Jerusalem pop up? So this consider it as a term paper. Jot all the places where Jerusalem is referred to. I think it is not that difficult. If you do word study Jerusalem, you accumulate, you do however you like. My simple question is, what is the attitude of the Old Testament authors about Jerusalem, and what is the attitude of New Testament authors about Jerusalem? In the Old Testament, Jerusalem is venerated. Did the same thing continue, or Jerusalem is seen with a different view? Because this has a clear bearing on our understanding
how in the last times, either in Revelation or how Jerusalem will be dealt with. Jerusalem, because in dispensational theology, we see that God again deals under dispensation theology. We see again God gives what do you call it? Important place for Jerusalem, and Jerusalem will be again a key place. Jerusalem again will attain the last glory and lost importance. That is how the dispensational theology sees. Whereas, is it true? Can we hold that fact based upon the writings of the New Testament, not about the Old Testament, New Testament? So, take this as an assignment and please do. And ఎవరెవరైతే క్లాస్లో లేరో వారు కూడా దయచేసి మళ్ళీ రికార్డింగ్ వినండి. ఈ క్వశ్చన్ మీరు దయచేసి ఒక 1 page ఆన్సర్, ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్ మచ్, ఒక 1 A4 పేజ్ అంతా క్రిస్ప్గా, ఊరికనే ఎక్కువ దాన్ని ఏమంటారు చాటభారతంలాగా రాయకుండా క్లియర్గా మీరు మీకు అర్థమైనంత వరకు రాయండి. ఓకేనండి, దిస్ ఈజ్ 1 అసైన్మెంట్. అండ్ టుడే ఈరోజు ఎఫిషియన్స్ చదువుతున్నప్పుడు ఐ విల్ గివ్ అనదర్ అసైన్మెంట్ which is very a hot topic. I want you to deal. Okay, let us go into Ephesians అండి. నెంబర్ 1, ఎఫిషియన్స్ గురించి మనం ఆలోచించేటప్పుడు ఒక్కసారి మనం ఏదైనా కనుక న్యూ టెస్టిమెంట్ ఎపిసోడ్స్లో, థామస్ గారు, యూ అండర్స్టాండ్ తెలుగునో? ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ తెలుగు, యూ లిఫ్ట్ యువర్ హ్యాండ్. Yeah, okay. I heard that one brother who has joined, Stephen, I think he doesn't understand Telugu, but I don't know whether he is present here or not today. I don't see him. సో తెలుగులోనే డీల్ చేస్తున్నాను క్లాసెస్ మామూలుగా. ఎఫిషియన్స్ ఏదైనా కూడా న్యూ టెస్టిమెంట్ ఎపిసోడ్స్ చూసినప్పుడు ఒకటి మనం గుర్తు చేసుకోవాలి. యాక్ట్స్ ఆఫ్ ద అపోజల్స్లోకి వెళ్ళి మరలా ఒకసారి ఇప్పుడు ఎఫిషియన్స్కి రాస్తున్నాడు. సో అపోస్తలుడైన పౌలు ఎఫ్సీలకు రాస్తున్నప్పుడు ఒకసారి, అంటే మన ప్రీచింగ్లో కానీ ఇది మనము చేసుకోవాల్సిన పని, ఒకసారి వెళ్ళి ఆయన ఎఫెస్లో ఏ మినిస్ట్రీ చేశాడు, ఎన్ని రోజులు ఉన్నాడు, అక్కడ ఇష్యూస్ ఏంటి, అక్కడ ఏం జరిగింది అని మనం కనుక చూస్తే కొంత బ్యాక్గ్రౌండ్ మనకు దొరుకుతుంది. కాబట్టి ఎఫిషియన్స్లో కనుక మనం చూస్తే ఎఫెసస్లో, అనగా అపోస్తలుడైన పౌలు ఎఫెస్లో మినిస్ట్రీ చేసేటప్పుడు అక్కడ ఆర్తమీ దేవత అనేటువంటి ఇది గందరగోళం జరగడం, ఒక పెద్ద తగు జరగడం, ఇవన్నీ చూస్తాం. కాబట్టి ఎఫెసస్ ఇస్ సచ్ ఎ ప్లేస్ వేర్ ఇట్ హ్యాస్ గ్రేట్ రిలీజియస్ ఇంపార్టెన్స్ ఫార్ ద ప్యాగన్స్. ఎవరైతే అన్యులు ఉన్నారో, క్రైస్తవులు కానివారు, ఆనాటి గ్రీకు దేశస్తులు, వారికి అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈరోజు మనకు ఎలాగనైతే తిరుపతి, యాదాద్రి అనగా ఎలా ఉంటే చూడండి, శ్రీశైలం ఎలాగనైతే ఫేమస్సో, అలాగనే ఇట్ హ్యాస్ గాట్ లాట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్. ఎందుకనగా అక్కడ ఆర్తమి అనేటువంటి దేవతను వాళ్ళు పూజించేవాళ్ళు. ఆర్తమి దేవత యొక్క ఇదేంటి అంటే, ఆకాశం నుంచి ఒక మీటీరైట్, అనగా ఒక ఆకాశం నుంచి ఒక రాయి కింద పడింది అని. మీరు కనుక అపోస్తల కార్యం ఎఫెస్లో ఆయన పరిచర్యను కనుక చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఆకాశం నుంచి బహుశా మీటీరైట్ ఏదో ఒక ఫారెన్ సబ్స్టెన్స్ పడిందని. అది నున్నటి రాయిగా కాకుండా కణుపులుగా ఉంటుంది అనమాట, ఇన్ ద షేప్ ఆఫ్ బ్రెస్. ఎలాగనైతే ఛాతీ ఉంటుందో అలాగనే బ్రెస్ లాగా ఉన్నట్టుగా ఉంటుంది. సో మల్టీ బ్రెస్టెడ్ అంటారు వాళ్ళు. సో ఆ దేవతను వారు సెక్షువల్ పరంగాను, ఆ తర్వాత బికాస్ మెనీ బ్రెస్టెడ్, ఆ తర్వాత ఫర్టిలిటీకి దీనిగాను దాన్ని చూస్తారనమాట. అంత మాత్రమే కాకుండా ఎఫెసు పట్టణంలో ఈ మ్యాజిక్, సార్సరీ చాలా ఎక్కువ. ఒక్కసారి ఎఫెసస్ చూద్దాం, జస్ట్ క్లుప్తంగా నేను అన్న మాటని సబ్స్టాన్షియేట్ చేస్తూ. యాక్ట్స్ ఆఫ్ ద అపోజిల్స్, Acts of the Apostles, nineteenth chapter. 19th chapter. నైన్టీన్త్ వర్స్ చదువుతున్నాను చూడండి. 19th chapter 19th verse. 18-19 చదువుతున్నాను. Many of those who believed now came and openly confessed their evil deeds.
19th verse. A number who had practiced sorcery brought their scrolls together and burned them publicly. When they calculated the value of the scrolls, the total came to 50,000 drachmas. కాబట్టి అక్కడ మ్యాజిక్ అనేది సార్సరీ అనేది ఉండేది. కాబట్టి ఆ మ్యాజిక్ని సార్సరీని అనుసరిస్తున్న వాళ్ళు ఎంతమందో యేసు ప్రభువుని అంగీకరించిన తర్వాత వారి పాత జీవితాన్ని వదిలి వారు ముందర దేన్నైతే విశ్వాసంతో నమ్ముతున్నారో వాటిని అన్నింటినీ కూడా దుష్టత్వంగా ప్రకటించి దాన్ని అన్నింటిని కూడా కాల్చివేస్తారు. నెక్స్ట్ కనుక మనం చూస్తే 23rd verse నుంచి 23వ వచనం నుంచి అది ఎఫెసస్లో ఏ విధముగా అయితే వారు ఒక గాడెస్ని చూడండి. అబౌట్ దట్ టైమ్ దేర్ అరోజ్ అ గ్రేట్ డిస్టర్బెన్స్ అబౌట్ ద వే. 23rd verse. A silversmith called Demetrius, who made silver shrines of Artemis, brought in no little business for the craftsmen. He called them together along with the workmen in related trades and said, "Men, you know we received a good income from this business, and you see and hear how this fellow Paul has convinced and led astray large numbers of people here in Ephesus and in practically the whole province of Asia. He says that man-made gods are no gods at all." కాబట్టి ఇట్స్ ఏ ప్యాగన్ రిలీజియస్ సెంటర్. మనకు అర్థం కావడానికి తిరుపతి అనుకోండి, కంప్లీట్గా కూడా ఏదైతే అక్కడ ఐడల్ని కొలుస్తారో దానికి రిలేటెడ్ బిజినెస్ బూమింగ్ అనమాట, విపరీతమైన. దేర్ ఈస్ డేంజర్ నాట్ ఓన్లీ దట్ అవర్ ట్రేడ్ విల్ లూజ్ ఇట్స్ గుడ్ నేమ్, but also that the temple of the great goddess Artemis will be discredited, and the goddess herself, who is worshipped throughout the province of Asia and the world, will be robbed of her divine majesty. When they heard this, they were furious and began shouting, "Great is Artemis of the Ephesians." Soon the whole city was in uproar. The people seized Gaius and Aristarchus, Paul's traveling companions from Macedonia, and rushed as one man into the theater. Paul wanted to appear before the crowd, but the disciples would not let him. Even some of the officials of the province, friends of Paul, sent him a message begging him not to venture into the theater. The assembly was in confusion. Some were shouting one thing, some another. Most of the people did not even know why they were there. Mass mentality, crowd. The Jews pushed Alexander to the front, and some of the crowd shouted instructions to him. He motioned for silence in order to make a defense before the people. But when they realized he was a Jew, they all shouted in unison for about 2 hours, "Great is Artemis of the Ephesians." The city clerk quieted the crowd and said, "Men of Ephesus, doesn't all the world know that the city of Ephesus is the guardian of the temple of the great Artemis and of her image which fell from heaven?" సో వాళ్ళు ఏ రాయినైతే అక్కడ శిలగా శిల్పంగా కొలుస్తూ ఉన్నారో అది ఆకాశం నుంచి ఊడిపడింది. ఆ రాయి ఇక్కడిది కాదు, భూలోకానికి సంబంధించింది కాదు, పైనుంచి ఊడిపడింది. బహుశా మెటీరియల్ ఏదైనా ఫారిన్ ఆబ్జెక్ట్ కావచ్చు. 36th verse. Therefore, since these facts are undeniable, you ought to be quiet and not do anything rash. You have brought these men here, though they have neither robbed temples nor blasphemed our goddess. If then Demetrius and his fellow craftsmen have a grievance against anybody, the courts are open and there are proconsuls. They can press charges. If there is anything further you want to bring up, it must be settled in a legal assembly. As it is, we are in danger of being charged with rioting because of today's events. In that case, we would not be able to account for this commotion, since there is no reason for it. After he had said this, he dismissed the assembly. సో ఎఫెస్లో ఒక దేవతను పూజించేవాళ్ళు, అదొక ప్యాగన్ రిలీజియస్ సెంటరు. అక్కడ మ్యాజిక్, సార్సరీ ఎక్కువ ఉండేది. ఇది గుర్తు చేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం టెక్స్ట్లోంచి నేను ఐ సెండ్ యూ ఏ వాట్ డూ కాల్ ఇట్ ఏ టేబుల్.
మరి ఇది ఫెల్ డౌన్ ఫ్రమ్ జూపిటర్ అని రాశారు. ఎక్కడండి? అర్తమి దేవత. ఆ, అంటే ఆ జూపిటర్ మీద ఇంకా దేవతలు ఉన్నారని వీళ్ళ ఆలోచన సార్? లేదంటే అట్లా బేసిక్గా అంటే నేను చూసిన జూపిటర్ అంటే ఐ హావ్ నాట్ సీన్ ద గ్రీక్ ఏమన్నారు, బట్ బేసిక్గా ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ పర్టైన్ టు ద అర్త్. హుహు. అంటే ఇక్కడ ఉద్భవించిన దేవత కాదు, మనం కొలిచేది అవును. కాదు. ఇది నేరుగా పరలోకం నుంచే పడింది, అంటే ఆకాశం నుంచి పడింది పడింది. ఓకే. అని దానికి ఇంకా ఇదనమాట. అంటే ఆల్రెడీ రాళ్ళు రప్పలు పూజించే వాళ్ళకి ఇక్కడ హ్మ్. రాతినే మనము ఎక్కడో దొరికిందని పూజించడము, ఆ రాతిని శిల్పంగా మలిచే వాళ్ళకి నేరుగా ఈ భూమి మీద నుంచి కాదు పైన నుంచి వచ్చింది పడింది అంటే ఇంక దానికి ఇంకా వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా అట్లా. అవును. అవును. ఓకే, పంపించండి మళ్ళీ చూడండి. ఓకే, ఒక్కసారి ఇది చూద్దాం. సెగ్రిగేషన్ ఆఫ్ ద చాప్టర్స్ రాసుకోండి దయచేసి. చాప్టర్ 1 ఫస్ట్ 2 వర్సెస్ గ్రీటింగ్స్. ఫస్ట్ 2 వర్సెస్ గ్రీటింగ్స్. 3వ వచనం నుంచి 3వ అధ్యాయము 21వ వచనం. 1వ అధ్యాయము 3వ వచనం నుంచి 3వ అధ్యాయము 21వ వచనం వరకు. పొజిషన్ ఆఫ్ బిలీవర్స్ ఇన్ క్రైస్ట్. పొజిషన్ ఆఫ్ బిలీవర్స్ ఇన్ క్రైస్ట్. చాప్టర్స్ 4 నుంచి 6వ అధ్యాయము 20వ వచనం వరకు ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ బిలీవర్స్ ఇన్ ద చర్చ్. 6వ అధ్యాయము 21 నుంచి 24 వరకు క్లోజింగ్. సో గ్రీటింగ్స్ క్లోజింగ్ వదిలేయండి, అది జస్ట్ ప్రీఫేస్ ఆఫ్టర్ అనుకోండి. మెయిన్ ఇదేంటంటే పొజిషన్ ఆఫ్ బిలీవర్స్ ఇన్ క్రైస్ట్. ఆ తర్వాత పొజిషన్ ఆఫ్ బిలీవర్స్, మనము ప్రభువునందు ఈ విధముగా ఉంటే మనం ఏ విధముగా నడుచుకోవాలి. మనం ప్రభు వారం అయి ఉన్నాము అని ఫస్ట్ ప్రూవ్ చేస్తున్నాడు. ప్రభువునందున్న వారు ఎలా నడుచుకోవాలని చెప్తున్నాడు. మనకందరికీ తెలిసిందే, గతంలో చెప్తున్నాను కూడా. ఎనీథింగ్ ఎపిసల్స్లో అపోస్తలుడైన పౌలు కానీ మిగతా వారు కూడా ఎక్కువ అపోస్తలుడైన పౌలు రచనలు ఉన్నాయి కనుక ఆయన ఫస్ట్ థియాలజీ మాట్లాడతాడు. ఒక 6 చాప్టర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఒక 3 నుంచి 4 చాప్టర్స్ థియాలజీ మాట్లాడతాడు. అనగా దేవుడు ఏమి చేస్తే మనం దేవుని యందు ఉన్నాము. సో దేవుని గొప్పతనం ఏంటి, దేవుడు మన పట్ల ఏం చేశాడు, దేవుణ్ణి మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవాలా, థియాలజీ. సో దేవుడు ఇలా మనకు చేశాడు గనక మనము ఏ విధముగా దేవునిలో ఉండాలి అని నెక్స్ట్ 2 చాప్టర్స్ కానీ 3 కానీ ఆయన అప్లికేషన్ ఇస్తాడు. సో ఫస్ట్ దేవుడు మనకు ప్రభువు ద్వారా ఏం చేశాడు, దేవుని గొప్పతనం ఏంటి, ప్రభువు గొప్పతనం ఏంటి, ప్రభువును మనం దేవుణ్ణి ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి, ప్రభువు ద్వారా ఆయన చేసినందుకు ప్రభువుని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి, ఇది మన జీవితంలో ఎంత ఆశీర్వాదకరమైంది, అది థియాలజీ. నెక్స్ట్ ప్రాక్టీస్. దేవుడు ఇలా మన జీవితాల్లో చేశాడు గనక మనము దేవుని తృప్తిపరిచే రీతిగా ఏ విధముగా ఉండాలి, దేవుడు మన కొరకు ఇంత చేయగా మనం ఎలా ఉండాలి. సో అప్లికేషన్. సో ఫస్ట్ 3 చాప్టర్స్ కనుక చూస్తే దేవుడు మన కొరకు ఏమి చేశాడు. నెక్స్ట్ 3 చాప్టర్లు కనుక చూస్తే మనం ఏ విధముగా జీవించాలి. సరే, దీంట్లో చూడండి. సో సెకండ్ పార్ట్ చూద్దాం. ఏది పొజిషన్ ఆఫ్ బిలీవర్స్ ఇన్ క్రైస్ట్. ఫస్ట్ చాప్టర్లో 15వ వచనము 16వ వచనము వరకు కూడా ఏమంటున్నాడండి, వీఆర్ చోజన్ ఇన్ క్రైస్ట్.
ప్రభువునందు మనల్ని దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు. హీ హాస్ బ్లెస్డ్ విత్ ఎవ్రీ స్పిరిచువల్ బ్లెస్సింగ్ రిడీమ్డ్ త్రూ హిస్ బ్లడ్. రెండు విషయాలు. ఒకటి, మనము ప్రతి పరలోక సంబంధమైన ఆశీర్వాదాలతో మనము దీవింపబడ్డాము. ఇది ఎలా సాధ్యమైంది అంటే యేసు ప్రభు వారి రక్తము ద్వారా మనల్ని కడిగి తన వారుగా చేసుకున్నందువలన ఇలాగున అయ్యాము. నెక్స్ట్ సెకండ్ చాప్టర్లో సేవ్డ్ బై గ్రేస్. మన గత జీవితంలో మనం పాపములలో చచ్చిన వారమై ఉన్నాము. ఈ దేవుడు అటువంటి వారిని దర్శించి ఆయన రక్షించాడు. సో రక్షణ అనేది గిఫ్ట్ ఆఫ్ గాడ్, దేవుని యొక్క వరమే, కానీ మానవుడు దాంట్లో చేసింది, పార్టిసిపేట్ చేసింది ఏమీ లేదు. దేవుని యొక్క కృప, ఆయన మన పట్ల కృప చూపించాడు. మనము దాన్ని స్వీకరించే విధానం ఏంటంటే ఆ కృపను విశ్వాసము ద్వారా, అంటే మన అంగీకారం ద్వారా. అలైవ్ టు గాడ్. కాబట్టి మనము దేవుని యందు సజీవులముగా ఉన్నాము కనుక సజీవులముగా, తర్వాత సజీవమైన దేవుణ్ణి ఆరాధించే మనము సజీవులముగా ఉండాలి. జ్యూ అండ్ జెంటైల్. నెక్స్ట్, దేవుని యొక్క సంఘములో members of Christ Church, Jew and Gentile as equal members of the church, rooted and grounded in love. అన్యుడు యూదుడు ఇద్దరు కూడా దేవుడు ఒకే రీతిగా వారినిద్దరిని కూడా పరిగణిస్తూ ఉన్నాడు. అనగా పక్షపాతం లేదు. ఒకనాడు దేవుడు యూదుల్ని కొన్ని కారణాల వలన ఎన్నుకొని ఉండవచ్చు, తనను తాను బయలుపరచుకోవడానికి, తన గొప్పతనాన్ని ప్రదర్శించుకోవడానికి, యూదుల యొక్క ప్రవర్తన శైలిని బట్టి, వారి జీవన శైలిని బట్టి, వారి ఆధ్యాత్మిక నడతను బట్టి మిగతా వారందరూ కూడా ఆకర్షింపబడి ఎవరయ్యా ఈ యూదులు అని చెప్పి వీరి వెనకున్న దేవుణ్ణి చూడాలని ఆయన కోరుకున్నాడు. యూదులు ఇలాగున జీవించినప్పుడు దేవుని యొక్క ప్రణాళికను నెరవేర్చిన వారు అవుతారు. వారు చాలా వాటిల్లో విఫలమయ్యారు మానవులుగా, అది వేరే విషయము. యేసు ప్రభు రాకడతో ఆయన ఇక యూదుడని లేదు, అన్యుడని లేదు. ఆయన యూదుల కొరకు వచ్చిన దేవుడు కాడు, అందరి కొరకు వచ్చిన దేవుడు. కానీ యూదులకు ముందు స్థానం ఎందుకు ఇచ్చాడు అంటే, ఏదైనా ఒక పని నేనెవరో చూపించాలి అంటే నేను ఏదో ఒక జనాంగం ద్వారా పని చేయాలి. కాబట్టి అబ్రహాము అనేటువంటి వ్యక్తిని ఎన్నుకొని ఆయన ద్వారా వచ్చిన జనాంగముతో తనను తాను బయలుపరుచుకొని, అబ్రహాము కాకుండా అబ్రహామేతర జనాంగం ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరికీ కూడా అబ్రహాము యొక్క జనాంగాన్ని నమూనాగా చూపిస్తూనే తనను తాను ప్రదర్శించుకుంటూ బయలుపరుచుకుంటూ మిగతా వారినందరినీ కూడా తన దగ్గరికి తీసుకురావడమే ఆయన ప్రణాళిక. కాబట్టి ఈ నేపథ్యంలో యూదుడికి అన్యుడికి మధ్యన దేవుడు ఇలా సపరేట్గా ఉండు అని చెప్పినందువలన కొన్ని అడ్డుగోడలు ఏర్పడ్డాయి. ఆ అడ్డుగోడలు ఏమైనాయంటే బలిష్టమైన అడ్డుగోడలుగా అయ్యి అది ఒకరినొకరిని ఎంతగా సపరేట్ చేసింది అంటే రెండు ప్రజానీకాలుగా అయిపోయేటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది. సో యేసు ప్రభు వారు కిందకు వచ్చి చేస్తున్న పని ఏంటంటే ఈ మధ్యనున్న అడ్డుగోడలన్నింటినీ బద్దలు చేసి ఇరువురిని ఒకటి చేసి ఇక యూదుడని కాదు, అన్యుడని కాదు, మూడవ వ్యక్తిగా ఉండాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు. వాడే క్రైస్తవుడు. కాకపోతే పాత పద్ధతిని బట్టి జ్యూస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు జూయిష్ క్రిస్టియన్స్ అని మనం అనొచ్చు, జెంటైల్స్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు జెంటైల్ క్రిస్టియన్స్ అని అనవచ్చు. కానీ కాలక్రమేణా అపోస్తలుడైన పౌలు ఆలోచన, మొట్టమొదటగా వీరిద్దరిలో నుంచి ఆయన మూడవ మనిషిని తెచ్చాడు. ఆ మూడవ మనిషి ఎవరో కాదు, క్రైస్తవుడు. కాబట్టి ఇక యూదుడు అనే మాట లేదు, అన్యుడు అనే మాట లేదు. ఇక ప్రభువునందున్నవాడు, ప్రభువునందు లేనివాడు. ఇదే కదా గలతీ పత్రికలో కూడా చెప్తాడు, నౌ దెర్ ఈజ్ నో లాంగర్ జ్యూ జెంటైల్. ఇంకా ఆడని రక్షణ విషయంలో ఇంకా ఆడని మగని లేదు. అలాగనే స్కైథియన్ అని, బార్బారియన్ అని, గ్రీక్ అని, జ్యూ అని, వాడని వీడని లేదు. ఇక ఎవరైతే యేసు ప్రభువునందు విశ్వాసము కలిగి ఉన్నారో వారందరూ అబ్రహాము పిల్లలే. కాబట్టి
ఈ రీతిగా ఎక్కడైతే రెండు వర్గాలుగా అయిపోయి ఒకరి ముఖమొకరు చూసుకోలేనంత పరిస్థితికి వచ్చిందో, అన్యులంతా కూడా యూదుల మీద ఈర్ష్యాసూయలతో కానీ, కోపతాపాలతో కానీ, నిరసనతో కానీ నిండి ఉన్న సమయంలో, యూదులు కూడా తమను తాము చిన్నగా హెచ్చించుకునేటువంటి క్రమంలో, వారిని వారు సపరేట్ చేసుకొని ప్రత్యేకపరచుకునేటువంటి క్రమంలో అన్యులను తక్కువ చూపు చూసేటువంటి స్థితికి వచ్చారు వారు. కాబట్టి దేవుడు ప్రభు ద్వారా వీటి ద్వారా ఏమైందంటే అసమాధానము అనేది నెలకొన్నది. మనస్పర్ధలు అనేవి ఎన్నుకున్నాయి. అడ్డుగోడలంటే మనస్పర్ధలు అనేవి వచ్చాయి. అన్యులేమో యూదులను ద్వేషించే స్థితికి వచ్చింది. యూదులేమో తమను తాము హెచ్చించుకుంటూ అన్యులు తక్కువ జనాంగం అని చూసేస్తే, తక్కువ దేవుని దృష్టిలో తక్కువైన జనాంగం, తక్కువ ఉద్దేశం కలిగిన జనాంగం అని చూసే పరిస్థితి వచ్చింది. కాబట్టి యేసు ప్రభు వారు చేంజ్ చేస్తున్నారంటే ఈ యొక్క అసమాధానం ఉన్న చోట దాన్ని తీసివేసి ఆ మధ్యలో ఉన్న అడ్డుగోడలను ఆయన పగలగొట్టి సమాధానాన్ని ఇచ్చాడు. కాబట్టి ఆయనే మన సమాధానకర్త అయి ఉన్నాడు అని 2వ అధ్యాయంలో చెప్తున్నాడు. అలాగనే 3వ అధ్యాయంలో కనుక గమనించినట్లయితే మనమందరము కూడా దేవుని నుంచి వచ్చిన కుటుంబము, వసుదైవ కుటుంబం అంటాం కదా మనం మన దీనిలో తెలుగులో. అలా మనమందరము కూడా దేవుని నుంచి వచ్చిన కుటుంబము. ఎవరైతే ప్రభువుని అంగీకరించి ఉన్నారో వారందరూ కూడా మన తండ్రి దేవుడు, ప్రభు ద్వారా మనకి ఇది సాధ్యమైంది కనుక మనమందరము కూడా ఒక కుటుంబము. 4, 5, 6 అధ్యాయాలలో 4వ అధ్యాయంలో 5వ అధ్యాయంలో ఇలాంటి వారమైన మనము ఏ విధముగా జీవించాలి, దేవుని కొరకు ఏ విధముగా జీవించాలి. అందుకనే గాడ్ ఈజ్ వన్ అంటాడు, ద లార్డ్ ఈజ్ వన్ అంటాడు, ఆత్మ ఒక్కడే అంటాడు. కాబట్టి వీటన్నిటి ద్వారా ఏం చెప్తున్నా అంటే ఏకత్వం. మనమందరము కూడా భిన్నత్వంలో నుంచి వచ్చాము, కానీ దేవుని యందు ప్రభువు ద్వారా మనమందరము ఆత్మతో ప్రభువుని తెలుసుకుని ఆ దేవునికి దగ్గరైన వారముగా మనమందరము ఒక్కటై ఉన్న మనము ఏ విధముగా ఒకరిని ఒకరము ఆదరించుకోవాలి, ఒకరిని ఒకరము క్షమించుకోవాలి. ఒక్కరైన మనము ఒక్కరే అన్నంత మాత్రాన మనలో మళ్ళా దేవుడు తన పరిచర్య నిమిత్తమై కొంతమందిని ప్రత్యేకపరుచుకున్నాడు. వారెవరనగా అపోస్తలులు మొట్టమొదటగా, ప్రవక్తలు, నెక్స్ట్ ఎవాంజలిస్ట్ సువార్థికులు, 4వదిగా పాస్టర్స్ అండ్ టీచర్స్. అనగా వారిద్దరు వేరు కాదు, వారిద్దరూ పాస్టర్స్ అండ్ టీచర్స్. ఒక కాపరిగా ఉండేటువంటి వాడు తన కింద ఉన్న వారికి బోధించేవాడుగా కూడా ఉంటాడు. కాబట్టి మనమందరము ఒకటే, కానీ తన యొక్క సంఘాన్ని బలపరిచేటువంటి క్రమంలో మనమందరము కూడా దేవుని ఆలోచనను అర్థం చేసుకొని ప్రభువు యొక్క పరిపక్వతలోకి, పరిపూర్ణతలోకి ఎదుగుటకు మన కొరకు ఆయన ఇలాగున్న వివిధ పరిచర్యలు, నానా విధములైన పరిచర్యలు ఇచ్చాడు. కాబట్టి మనమందరము ఒకటే, కానీ మనమందరము సమానమైన రీతిలో పరిపక్వమైన స్థితిలో దేవునిని పరిపూర్ణముగా తెలుసుకోవాలి అంటే మనకు ఈ ఆధ్యాత్మిక హై స్టేజ్కి మనం రీచ్ కావడానికి మనకు దేవుడు వీరునిచ్చాడు. అపోస్తలులను, ప్రవక్తలను, సువార్థికులను, కాపర్లుగా, బోధకులుగా ఉండేటువంటి వారిని మనకు ఇచ్చాడు. తర్వాత ఇలాగనున్న మనము మనలోని చెడును మనము ఏ విధముగా తీసేసుకోవాలి. సో 4వ అధ్యాయంలో మనలో ఒకటి, ఈ వీరినందరిని ఎందుకు ఇచ్చాడు ఈ బోధకుల్ని? మనము చిన్నగా జ్ఞానము లేని వారము గనక అజ్ఞానంతో వచ్చిన ప్రతి బోధతో ఎవడో ఏదో చెప్తే ఇటు అటు వెళ్ళిపోయేటువంటి ప్రమాదం ఉన్నది గనక అలాగను మనం వెళ్లకుండా ఉండాలని వీరిని మనకిచ్చాడు. ఈ 4 కోవని, 5 కానీ 4 అనుకోండి, 5 అనుకోండి, ఇచ్చాడు. కాబట్టి మనము ఇటు అటు ఊగిసలాడి తప్పిపోయేటువంటి వారముగా మనము ఉండకూడదు. 4వ అధ్యాయంలో ఇంకా ఏం చేస్తున్నాడంటే
మనల్ని మనము ఏ యొక్క తప్పులు మనలో ఉన్నాయో సరిచూసుకోవాలి. పాత జీవితం నుంచి ఏవైతే వచ్చాయో, కోపము, తాపము, క్షమించలేని గుణము, తాగుడు అలవాటు ఉండేది, దొంగతనము, రకరకాల పాత జీవితాల్లో ఉన్న వాటిని మనము తీసివేసుకోవాలి. వేసుకోవాలి. 5వ అధ్యాయంలో దేవుడు ఈలాగున మనల్ని క్షమించాడు గనక ప్రభు ద్వారా మనము క్షమిస్తూ ఏ విధముగా దేవుని యందు మనం ఎదగాలి. ఆ క్రమంలోనే 5వ అధ్యాయంలో ఆయన హౌస్ స్టాఫెల్ అని ఉంటుంది. మనము ఎఫ్ఎస్సి పత్రికలో, కొలస్సి పత్రికలో, అలాగనే పేతురు పత్రిక హౌస్ స్టాఫెల్ అంటాడు. అంటే హౌస్ స్టాఫెల్ అంటే ఏంటంటే, ఒకనాడు మనం గనక గమనించినట్లయితే, ఐఎమ్ ఐ గోయింగ్ స్లో అండి? అర్థమవుతుందా? లేకపోతే నేను ఫాస్ట్గా వెళ్తున్నాను? ఓకేనా నవీన్ గారు? అర్థమవుతుంది. థ్యాంక్ యూ. హౌస్ స్టాఫెల్ అంటే ఏంటంటే, ఈనాడు మనం గనక గమనించినట్లయితే ఒక కుటుంబము అంటే భార్య, భర్త, బిడ్డలు, 4, 5. మహా అయితే తల్లి, తండ్రి. కిరణ్ గారు, ఒకనాడు గనక గమనిస్తే మనమే ఒక 40-50 ఏళ్ల క్రితం వెళ్ళామనుకోండి, మన కుటుంబాలు ఇంకా పెద్దవి. తల్లి, తండ్రి, మన చుట్టుపక్కల బంధువులు కలిసి ఉమ్మడి కుటుంబాలుగా ఉండేవాళ్ళం. ఇంకా ముందుకు గనక వెళ్తే, ఈ యొక్క పత్రికలు రాస్తున్న సమయంలో ఒక హౌస్ అంటే ఏంటి అంటే, వారి ఇంటిలో భార్య, భర్త, బిడ్డలతో సహా, మనం ఈరోజు ఎలాగనైతే పని మనుషులు, పాలేరులు అంటామో, బానిసలు ఆనాడు వీరందరూ కలిసి ఉండేవాళ్ళు. అంటే ఒక ఇంటి గూటి కింద భార్య, భర్త, బిడ్డలు, బంధువులు మాత్రమే కాకుండా వారి ఇంట్లో పనిచేసే వారందరూ కూడా ఒక కుటుంబము. కాబట్టి ఆ కుటుంబంలో సంబంధ బాంధవ్యాలు ఎలాగనో ఉండాలి. దీన్ని హౌస్ స్టాఫెల్ అంటారు, జర్మన్ వర్డ్. అనగా హౌ టు కండక్ట్ యువర్ హౌస్ హోల్డ్. సో ఈ హౌస్ స్టాఫెల్ విషయంలో 5వ అధ్యాయంలో ఏం చేస్తున్నాడంటే, భర్తతో భార్యకు ఎలాంటి సంబంధ బాంధవ్యాలు ఉండాలి, భార్యతో భర్తకు ఎలాంటి సంబంధ బాంధవ్యాలు ఉండాలి, తల్లిదండ్రులు బిడ్డలతో ఎటువంటి సంబంధ బాంధవ్యాలు ఉండాలి, ఎలా పెంచుకోవాలి. తర్వాత యజమానులు, బానిసలు కలిసి ఒక కుటుంబముగా జీవిస్తున్న దీనిలో పని మనుషులుగా యజమానులు బానిసల్ని ఏ విధముగా ప్రేమపూర్వకంగా చూసుకోవాలి, హ్యూమెన్గా, మానవతా దృక్పథంతో. అలాగనే ఇంట్లో పనిచేసేటువంటి ఎంప్లాయర్స్గా ఉన్న బానిసలు కానీ వారు ఎలాగున తమ యజమానులకు గౌరవము, మర్యాద ఇవ్వాలి. సో ఒక హౌస్ హోల్డ్ బాగుండాలి అంటే క్రైస్తవ విలువలు ఆ కుటుంబంలో ప్రవేశించిన తరువాత వారు ఎలా ప్రవర్తించాలి. సో భార్య, భర్త, తండ్రి, తల్లి, బిడ్డలు, యజమాని, పనివారు. కాబట్టి క్రైస్తవ కుటుంబంలోకి వచ్చిన తరువాత, క్రైస్తవ కుటుంబంగా అయిన తరువాత క్రీస్తు మోడల్లో మనం ఏ విధముగా కట్టుకోవాలి, ఏ విధముగా కుటుంబ యజమాని ఉండాలి. కుటుంబ యజమానిగా పురుషుడు ఉంటూ ఉన్నప్పుడు తన భార్యను ఎలాగున ప్రేమించాలి, భార్య కూడా ఎలాగున భర్తకు లోబడి ఉండాలి. కాబట్టి ఎక్కువ శాతము భర్తతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. కుటుంబ యజమాని గనక అతనికి ఇవ్వబడిన ప్రివిలేజ్, అతనికి ఇవ్వబడిన ప్రధాన పాత్ర, ప్రాముఖ్యమైన పాత్రను బట్టి ఆయన అదేదో అధికారముగా భావించేది కాదు, కానీ అధికారముతో పాటు ఎటువంటి బాధ్యతలు వస్తాయి. విత్ ప్రివిలేజెస్ కమ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. సో యాజ్ ఎ మ్యాన్ ఆఫ్ ద హౌస్ హోల్డ్ he has authority, but at the same time what are his responsibilities? సో ఎక్కువ అందుకనే భర్తతో మాట్లాడతాడు. నీవు ఎలాగనుండాలి, నీ భార్యతో ఎలాగను ప్రేమించాలి, నిన్ను క్రీస్తు ఎలాగను ప్రేమించాడో నీవు నీ భార్యను అలాగున ప్రేమించాలి. క్రీస్తు తన భార్యను ఎలాగను ప్రేమించాడు, తన సంఘమును, వధువు అనేటువంటి సంఘమును ఏ విధంగా ప్రేమించాడు, తన ప్రాణమును అర్పించడానికి సైతమైన సిద్ధపడ్డాడు. కాబట్టి నీ భార్యను ప్రేమించే దానిలో క్రీస్తు ఏ విధముగా అయితే త్యాగపూరితమైన ప్రేమ కలిగి ఉన్నాడో, తన మంచి తన చెడ్డ అంటే తన స్వార్థము, స్వలాభము చూసుకోకుండా
ఏ విధముగా తన అతి విలువైన ప్రాణాన్ని సైతం పణముగా పెట్టడానికి ఇష్టపడ్డాడో నీవంతగా నీ భార్యను ప్రేమించాలి. ఎవరైనా తనను తాను నెగ్లెక్ట్ చేసుకుంటారా? తన ఆరోగ్యాన్ని పట్టించుకోకుండా ఉంటారా? ఎవరైనా తన శరీర ఆకృతిని కానీ శరీరానికి కావలసిన వాటిని కానీ సమకూర్చుకోకుండా ఉంటారా? డెఫినెట్గా సమకూర్చుకుంటారు కదా. కాబట్టి నీ శరీరంలో అరభాగమని నువ్వు అర్ధభాగమని నువ్వు తనను అర్థం చేసుకున్నప్పుడు నీ శరీరాన్ని చూసుకోవడము, భార్యను చక్కగా చూసుకోవడం అంటే నీ శరీరాన్ని చూసుకోవడమే. శరీరాన్ని ఏమో చక్కగా చూసుకుంటావు కదా, కానీ భార్యను వేరే రకంగా ఎలా చూడగలవు? నీ శరీరంలో భాగము. కాబట్టి ఒక ఇరువురు కలిసిన తరువాత వారు ఏక శరీరులు అవుతారు. సో ప్రభువు కూడా అలాగనే సంఘము అనేటువంటి వధువుతో ఆయన ఏక శరీరుడు అయ్యున్నాడు. కాబట్టి ప్రభువు ఎలాగున ప్రేమించాడో, ఎలాగున త్యాగం చేశాడో, ఎలాగున తనను తాను ఖాతరు చేసుకోకుండా తన వధువు కొరకు ఏదైతే తన ప్రాణాన్ని అర్పించాడో అట్టి ప్రేమ నీదై ఉండాలి. అట్టి త్యాగపూరితమైన ప్రేమ నీదై ఉండాలి. అలా ఆంక్షలు లేని ప్రేమ నీదై ఉండాలి. ఎందుకని? మొదట ప్రేమించాడు, తర్వాత తన భార్యను సరి చేసుకున్నాడు. యేసు ప్రభు వారు మనము సరిపోయిన తరువాత మనల్ని ప్రేమించలేదు, మనల్ని ప్రేమించి వాక్యం అనే దానితో మనల్ని సరి చేసుకుంటున్నాడు. అలాగనే నీ భార్యలో ఉన్న కొన్ని లొసుగులు, పొసుగులు, బలహీనతలు పోయిన తరువాత, మారిన తర్వాత నా భార్యని ప్రేమిస్తాను కాదు, అవన్నీ ఉండగా నా భార్యను నేను ప్రేమిస్తూ, నా భార్యను యేసు ప్రభు ఎలాగనైతే మనల్ని ప్రేమించి ఫస్ట్, ఆ తర్వాత వాక్యం అనేటువంటి దానితో ఉదక స్నానం చేస్తూ ఏం మరకైనను, ముడతైనను, కళంకమైనను లేకుండా చేసుకుంటున్నాడో, నీవు భార్యను ప్రేమించే క్రమంలో కూడా నీ భార్యలో ఉన్న ఫాల్ట్స్ వలన నువ్వు ప్రేమ తగ్గించకూడదు, కానీ నీ ప్రేమ అన్కండిషనల్గా ఉంటూ కుటుంబ యజమానిగా నీకు ఇవ్వబడిన బాధ్యతను బట్టి నీవు దైవికముగా దేవుని యందుండి వాక్యానుసారముగా నడుచుకుంటూ నీ భార్యను, బిడ్డలను వాక్యములో నడిపించాలి. భార్యలారా, భార్యలతో చెప్తున్నాడు, మీరు మీ భర్తకు లోబడి ఉండండి. ఫంక్షనల్ సబార్డినేషన్. ఆయనకి ఇవ్వబడిన పని వేరు, మీకు ఇవ్వబడిన పని వేరు. ఈ ఫంక్షనల్ సబార్డినేషన్ అనేది మనము థియాలజీలో చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ప్రభువు దేవుని కన్నా తక్కువ వాడేమి కాదు. యేసు ప్రభువు ఆయనతో సరిసమానముగా పక్కన కూర్చునేటువంటిది ఉన్నప్పటికీ, ఆయన ఏ విధముగా అయితే దాన్ని వదిలి భూమి మీదకి వచ్చాడో, భూమి మీదకి వచ్చిన తరువాత ఆయన తండ్రిని గౌరవించిన రీతి, తండ్రిని హెచ్చించిన రీతి, తండ్రికి లోబడిన రీతి అనేది, ఒక పని చేయడానికి ఆయన కిందకొచ్చి తనను తాను తగ్గించుకొని దేవునికి లోబడ్డాడు. అంటే హీ సబార్డినేటెడ్ హిమ్సెల్ఫ్ టు గాడ్ టు పెర్ఫార్మ్ ఎ ఫంక్షన్. In the same way, in any relationship, there is functional subordination. So, ఒక భార్య భర్త, ఒక కుటుంబము నడవాలి అంటే నేను గొప్ప అనేది కాదు, నేను ముందు అనేది కాదు. భర్తకి ఇవ్వబడిన బాధ్యతలు ఇవ్వయి ఉండగా భార్యకి ఈ బాధ్యతలు ఇవ్వబడి ఉన్నాయి. కాబట్టి భార్య భర్తను ప్రశ్నించే రీతిగానో, భర్తను అధిగమించే రీతిగానో, భర్త మీద అధికారం చెలాయించే రీతిగానో కాక భర్తకు లోబడి ఉండాలి. బికాస్ ద మ్యాన్ ఆఫ్ ద హౌస్ హోల్డ్ ఈజ్ పెర్ఫార్మింగ్ ఎ ఫంక్షన్. సో యూ నీడ్ టు సబార్డినేట్ టు దట్ ఫంక్షన్. అందుకనే మనము దీనిలో కూడా చక్కగా చూస్తాం. ఆదికాండములోనే ప్రారంభమవుతుంది అది. నరుడు ఒంటరిగా ఉండుట మంచిది కాదని నారిని ఇచ్చెను. నెక్స్ట్ అక్కడ వర్డ్ వాడేదేంటి? సాటి అయిన సహాయ. ఏం నవీన్ గారు? సాటి అయిన సహాయకారి.
అంటే నవీన్ గారిని ఎందుకన్నానంటే ఆయన ఫేస్ డైరెక్ట్గా కనపడట్లేదు. ఐ థింక్ ఈ సీయింగ్ డౌన్ బిలో కంప్యూటర్, అందుకని వచ్చాయి అంతే. ఆ, సాటి అయిన సహాయకారి, దానిలో మనం ఏం తీసుకోవాలండి? సహాయకారి, సాటి అయిన. తర్వాత ఎన్నో చోట్ల ఎజర్ అనే వర్డ్ వాడతాడు కదా. దేవుడు ఎవరండి? ఎబెనేజర్ అనగా ఒక పని మనం చేసుకోలేనప్పుడు దేవుడు వచ్చి మనకి చేసి పెట్టడాన్ని అప్పుడు ఎబెనేజర్ అంటాం, సహాయకుడు. అర్థమవుతుందా పాస్టర్ గారు, నవీన్ గారు? మీకు తెలుసు, మరొకసారి ఉచ్చరిస్తాను. సో ఎజర్ అనే వర్డ్లో దేవుడు మనకు సహాయం చేయడానికి వచ్చాడు కదా అని దేవుడు తక్కువయ్యాడా? మనం చేసుకోలేకపోతున్నాం కనుక ఆయన వచ్చి చేస్తున్నాడు. అలాగనే ఆ ఎజర్ అనే వర్డ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి హవ్వను ఆదాముకి ఇచ్చినప్పుడు ఆదాము ఫంక్షన్ పైన పెడతా ఉన్నాడు, ఈవిడ్ని సబార్డినేట్గానే చూపిస్తున్నాడు. కానీ ఏమంటున్నాడు? ఈయన ఆవిడ లేకుండా ఒంటరితనం ఫీల్ అవుతున్నాడు. అంటే ఈయన జీవితంలో ఆవిడ లేకపోతే తనకు ఆనందం లేదు, సంపూర్ణత లేదు, పరిపూర్ణత లేదు. ఆ తర్వాత సాటి అయిన అంటే దానిలో నుంచి నాట్ టు ప్లే టూ మచ్, నాట్ టు మెడిల్ టూ మచ్, సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ ఉన్నది. నాట్ టు గో ఇంటూ ఫెమినిజం వరకు వెళ్ళేంత కాకుండా సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ సబ్స్టాన్షియల్గా కానీ అదే సబ్స్టెన్స్లోంచి తీయడం కానీ మానవునిలో నుంచి. బట్ ఎప్పుడైతే ఆ సబార్డినేషన్ లోపిస్తుందో అప్పుడు అపోస్తలుడైన పౌలు లాంటి వాళ్ళు భార్యలతో ఏమంటారు? ముందర ఆదాము పుట్టిన కానీ నీవు కాదు. ముందు ఆదాము పుట్టిన ప్రైమోజెనిచర్కి వెళ్తారు. ఆ తర్వాత పాపము చేసినది ఆదాము కాదు, హవ్వ. ఏం జరుగుతా ఉన్నది అక్కడ? ఫంక్షనల్ సబార్డినేషన్ అనేది డిస్టర్బ్ అయింది అక్కడ. అర్థమవుతుంది కదా సార్ నవీన్ గారు? సో ఫంక్షనల్ సబార్డినేషన్ డిస్టర్బ్ అయింది. అప్పుడు అపోస్తలుడైన పౌలు లాంటి వాళ్ళు ఈ పురుషాధిక్యత మాటలు మాట్లాడినట్టుగా మనకు అనిపిస్తుంది. అందుకని ఫెమినిస్ట్ థియాలజీ కూడా దీని వల్లే బయటకు వచ్చింది కదా సార్? ఏంటి సార్? ఫెమినిస్ట్ థియాలజీ కూడా ఇలాంటి పరిస్థితులలోకి వెళ్ళి. అంటే చూడండి, ఇలా చెప్తాను, నా ఫ్లోని చెప్తాను. ఈ ఫంక్షనల్ సబార్డినేషన్ ఎప్పుడైతే లోపించిందో ఆదాము హవ్వ మధ్యన గొప్ప సమస్య వచ్చింది. ఆ తర్వాత హవ్వకు కూడా ఆయన ఇచ్చేటువంటి దీనిలో ఒక మాట అంటాడు, నీ భర్త పట్ల నీకు వాంఛ కలుగును, అతను నిన్ను ఏమంటారండి తెలుగులో? ఏలును సార్, ఏలును. సో అక్కడ కూడా ఏం జరుగుతా ఉంది? ఇప్పుడు మీ పాయింట్కి వస్తాను సార్. అక్కడ కూడా ఏం జరుగుతా ఉన్నది? వన్స్ sin has entered, it is no longer loving rule. ప్రేమపూర్వకమైన, గౌరవపూర్వకమైన, మర్యాదపూర్వకమైన ఏలడం కాదు. ఫోర్స్, వైలెన్స్, ఈవిల్ ఎంటర్ అయ్యేటువంటి రూలింగ్ వస్తుంది. అది వచ్చినందువల్లనే ఫెమినిస్ట్ థియాలజీ అనేది బయటకు వచ్చింది. అంటే పురుషుడు ఎప్పుడైతే భార్యను గౌరవించక, భార్యను ప్రేమించక, ఈ వచనాలని వాడుకొని భార్యను తొక్కి పెట్టాలని చూస్తాడో దానిలో నుంచి వచ్చినట్టు ఫెమినిస్ట్ థియాలజీ. నెక్స్ట్ ఇంకోటి, అక్కడ కూడా ఏం చెప్తున్నాడు? సుసన్నా ఫో అనక రైటర్ అన్నది లేడీ, ఫెమినిస్ట్ థియరీ మాట్లాడుతుంది. కొన్ని వచనాలు ఆవిడ చాలా కామెంటరీస్లో, నాట్ ఓన్లీ జెనెసిస్, ఆవిడ ఫెమినిస్ట్ థియాలజీ నుంచి రాసేటప్పుడు కొన్ని రెలవెంట్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. అక్కడ ఏం జరుగుతాం అనేది మీరు గమనించండి. అక్కడే కాదు, అంటే మనం ఫస్ట్ ప్రాక్టికల్లోంచి థియాలజీలోకి వెళ్దాం. ప్రాక్టికల్గా ఏం జరుగుతుందండి? ఎవరైతే భార్యను తొక్కి పెట్టాలనుకుంటారో భార్య ఇంకా ఇంకా వస్తుంది. ఆ తర్వాత భార్య ఇంకా ఇంకా భర్తను డామినేట్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. అలాగనే భార్య ఎక్కడెక్కడైతే భర్తను డామినేట్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుందో ఆ రోల్ రివర్షన్ జరుగుతుంది కనుక భర్త కూడా ప్రేమను నశిస్తుంది ఆ ఇంట్లో. తర్వాత ఒక రకమైన ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ ప్రారంభమవుతుంది, రకరకాలు జరుగుతాయి కదా. కాబట్టి దేవుడు ఇచ్చిన భార్యాభర్తల సంబంధము పౌలు ఒక్కొక్కసారి
పురుషుని వైపున మొగ్గేటువంటి కనిపించేటువంటి వచనాలన్నీ కూడా కాంటెక్స్ట్లో తీసుకొని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అందుకని అపోస్తలుడైన పౌలు మరలా వెంటనే బ్యాలెన్స్ చేస్తాడు థాట్. ఇప్పుడు 2 Corinthians 11లో కనుక చూస్తే మొదట దేవుడు, ఆ తర్వాత ప్రభువు, ఆ తర్వాత పురుషుడు, ఆ తర్వాత స్త్రీ అని చెప్పాడు 2 Corinthians 11. ఆ తర్వాత పిల్లలు అక్కడ చెప్పడం మనకు మన ఊహ విశ్లేషణ. అక్కడ ఆయన వాడుకుంటాడు ఏంటి, ప్రైమోజెనిచర్ వాడుకుంటాడు. నీకన్నా ముందర ఆదాము హవ్వ కన్నా ముందర పుట్టాడు. తర్వాత వచ్చి హవ్వ ఆదాము కొరకు చేయబడింది అంటాడు. హవ్వ ఆదాము కొరకు చేయబడింది అంటాడు. తర్వాత హవ్వ పాపములో పడిన కానీ ఆదాము పాపం అంటే మొత్తానికి కల్పబిలిటీని హవ్వ మీద ఉంచుతాడు. కానీ వెంటనే ఏం బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నాడో చూడండి. అక్కడ జరుగుతున్నది ఏంటంటే ఉమెన్ ఆర్ గోయింగ్ అస్ట్రే ఇన్ వన్ వే. సో దాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి పెండులంని ఈ పక్కకు పెండులం ఇటు వెళ్ళిపోతా ఉంది. దానికి లాక్ రావడానికి మాట్లాడుతున్నాడు. మాట్లాడుతున్న వెంటనే ఆయన ఏమంటాడు, హవ్వ ఆదాము నుంచి వచ్చినది. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఏమంటాడు, ప్రతి మానవుడు ప్రతి పురుషుడు కానీ స్త్రీ కానీ హవ్వ నుంచి వచ్చాడని గుర్తుపెట్టుకోండి అంట. సో హవ్వ లేనిదే మరలా. సో ఆయన థియాలజీ మనం అర్థం చేసుకున్నట్టు అపోస్తలుడైన పౌలుది పెండులము ఇంకొక వైపుకు వెళ్తున్నప్పుడు, పెండులం అంటాం తెలుసు కదండి థియాలజీలో. ఎట్లా అంటే పొజిషన్స్ ఎట్లా ఫామ్ అవుతాయంటే పెండులం ఇక్కడ ఉండాలి. ఒక్కొక్కసారి థియాలజీలో ఏం జరుగుతుందంటే ఈ ఎక్స్ట్రీమ్కి వెళ్తారు. ఇప్పుడు మనం రైట్ వింగ్ లెఫ్ట్ వింగ్ అంటాం కదండి పాలిటిక్స్లో కానీ వీటిల్లో. రైట్ వింగ్ అంటాం, లెఫ్ట్ వింగ్. ఏంటి రైట్ వింగ్ అంటే సుమారుగా మనకు అర్థమైంది. రైట్ వింగ్ అంటే స్టేట్లోకి దేవుణ్ణి తేవడం. స్టేట్ అర్థమైంది కదా, ఏం సార్ అర్థమవుతుందా? స్టేట్ అనగా రాజ్యము, ప్రభుత్వం, స్టేట్లోకి దేవుణ్ణి తేవడం. లెఫ్ట్ ఏంటి, అసలు దేవుడే లేడు, దేవుని మధ్యలోకి దేవాక అంత మనిషే. సో రైట్ వింగ్ అంటాం, లెఫ్ట్ వింగ్ అంటాం కదా, సింపుల్. అట్లనే థియాలజీలో ఏం జరుగుతుందంటే పెండులము ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్కి వెళ్తుంది. ఒక్కొక్కసారి వెళ్ళినప్పుడు దాన్ని లాక్క రావాలంటే ఎక్కడికి లాక్క రావాలా, మధ్యలోకి లాక్క రావాలంటే ఏం చేస్తారు ప్రజలు, ఇటు పక్కకు లాగుతారు, ఇటుపక్క. కానీ దేవుడు కోరుకుంటున్నది ఈక్విలిబ్రియం. సో థియాలజికల్ స్టాండ్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయంటే ఒకరు దాన్ని దేవుడు ఏం చూస్తున్నా అంటే రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేసుకొని ఇక్కడ ఉండాలా అంటాడు. ఒక వర్గం వారు ఒక పొజిషన్ తీసుకున్న వాళ్ళు తీసుకెళ్తారు. తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఇటు పక్కన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడికి తీసుకురావాలనే ప్రయత్నం ఏదో ఇటు పక్కకి వెళ్తారు. సో ఇలా మనకు థియాలజికల్ పొజిషన్స్ డెవలప్ అవుతాయి. సో అపోస్తలుడైన పౌలు ఎక్కడెక్కడైతే కొద్దిగా పురుషాధిక్యత కలిగిన మాటలు మాట్లాడతాడో ఆ మాటలన్నింటినీ కూడా మనం కాంటెక్స్ట్లో అర్థం చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత అపోస్తలుడైన పౌలు స్త్రీల గురించి మనకేమనిపిస్తుంది, ఆయన స్త్రీని ఇప్పుడు హవ్వ గురించి మాట్లాడిన మాటలు కానీ, తిమోతి పత్రికలో ఆయన ఆడవారు మాట్లాడకూడదు, ఆడవారు మగవారి మీద అధికారం చెలాయించడం నేను ఒప్పుకోను, ఇటువంటి మాటలు మాట్లాడినప్పుడు మనకు ఆయన పురుష పక్షపాతిగా, పురుషాధిక్యత ప్రపంచంలో పురుషుల్ని హెచ్చించేటువంటి వాడుగా మనకు కనిపిస్తాడు. కానీ ఇక్కడ కాంటెక్స్ట్ కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి, ఏ కాంటెక్స్ట్లో మాట్లాడుతున్నాం. సో మనం బ్యాలెన్స్ పొజిషన్ కనుక హోల్డ్ చేస్తే అది మనకు మంచిది. లేని ఎల్ల పాల్ని మనము మిసోజెనిస్ట్గా చూస్తాం. అక్కడ ఏం కాంటెక్స్ట్ జరుగుతూ ఉంది, థియలాజికల్ ప్రిన్సిపల్ ఉన్నది, కాంటెక్స్ట్ని బట్టి ఆయన థియలాజికల్ ప్రిన్సిపల్ని ఎక్స్పౌండ్ చేస్తున్నాడు అన్నది మనం. సో నెక్స్ట్ భార్యాభర్తల సంబంధం. తర్వాత పిల్లలు, తల్లికి తండ్రికి పిల్లలకి హౌస్ స్టాఫ్లో ఎలా ఉండాలి. అయ్యా నీ బిడ్డలారా మీ తల్లిదండ్రుల్ని ప్రేమించండి, గౌరవించండి. ఎందుకు 10 ఆజ్ఞల్లో ఒకే ఒక ఆజ్ఞలోనే ఆశీర్వాదం కలిగిన ఆజ్ఞ ఏదన్నా ఉంది అంటే అది నీ తల్లిదండ్రులను ప్రేమించము, గౌరవించము, నీవు వెళ్తున్న దేశంలో దీర్ఘాయుషము. కాబట్టి ద ఓన్లీ ప్రామిస్, ఓన్లీ కమాండ్మెంట్ విత్ బ్లెస్సింగ్. సో యూ హ్యావ్ టు. అలాగనే తండ్రులతో ఏం చెప్తాడు, మీ పిల్లల్ని ఎగ్జాస్పరేట్ చేయకండి, అంటే మీ పిల్లల్ని గోడ్ చేసి రెచ్చగొట్టి, అంటే నీకు అధికారం ఉంది కదా అని చెప్పి వారిని కించపరిచేటువంటి మాటలు, వారిని నొప్పించేటువంటి మాటలు,
వారిని అర్థమైంది కదా, గోడ్ చేసి డు నాట్ ఎక్సాస్పరేట్ అనే వర్డ్ వాడతాడు. కానీ ఏం చెయ్యాలా అంటున్నాడు? నువ్వు చేయవలసింది ఏంటంటే వారిని వాక్యములో నడిపించు. వాడు నీకు మార్కులు రావడం లేదు, లేకపోతే నువ్వు వింటే అట్లా మాట్లాడేది బదులు వాడిని నువ్వు ప్రేమపూర్వకంగా, ఇందాకేమన్నాడు, భార్యను ఎలాగనో మలుచుకోవాలన్నాడు, వాక్యము ద్వారా. ఎలాగనైతే ప్రభువు ఉదక స్నానం చేసి మడతైన మురకైన కళంకమైన లేకుండా అలాగని నీ బిడ్డల్ని నువ్వు ట్రైన్ చేయాలి. దేంట్లో ట్రైన్ చేయాలి? వాక్యంలో ట్రైన్ చేయాలి. అంతేగాని వాళ్ళలో ఉన్న బలహీనతలు ఎత్తి చూపి వాళ్ళని గోడ్ చేయడము, లేకపోతే వాళ్ళని వెనక్కి తిరిగి రివర్స్ మాట్లాడే స్థితికి తేవడము, లేకపోతే హేట్రెడ్ పెంచుకునే విధంగా కాకుండా నీకు ఇచ్చిన అధికారాన్ని నువ్వు నీ బిడ్డల విషయంలో ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి, అక్కడ కూడా బాధ్యత. నెక్స్ట్ యజమానులు బానిసల విషయానికి మాట్లాడతాడు. ఏమంటాడు? యజమానులారా, మీ యొక్క బానిసలను, మీ పైన ఒక యజమాని ఉన్నాడని మీరు గుర్తు చేసుకోండి. కాబట్టి మీ బానిసలను మీరు ఎలాగనో చూసుకోవాలనో మీరు జాగ్రత్త. బానిసలారా, మీరు ఇప్పుడు క్రైస్తవులు అయ్యారు కనుక మీ పైన ఉన్న బాస్ క్రిస్టియన్ అని మీరు డోంట్ టేక్ హిమ్ ఫర్ గ్రాంటెడ్. మన పైన బాస్ మన బంధువు అనుకో, మనం కొంత లీనియన్స్ తీసుకుంటాం. మన బాస్ క్రిస్టియన్ అనుకో, మనం కొద్దిగా లీనియన్స్ తీసుకుంటాం ఆఫీసులో. అదే అన్యుడు అనుకో, జాగ్రత్తగా ఉంటాం కదా. అలా తీసుకోవద్దు. నువ్వు ఎలా ఉండాలంటే, నా బాస్ క్రిస్టియన్ కనుక నేను ఇంకా మెప్పించుతాను, ఎందుకంటే నేను దేవునికే సేవ చేస్తున్నాను అన్నంతగా నా యజమానికి నేను సేవ చేస్తాను. సో మారిన దృక్పథంతో నా యజమాని క్రైస్తవుడు కదా అని నేను లీనియన్స్ తీసుకోవడం కాదు, నా యజమాని క్రైస్తవుడు కనుక నేను ఇంకా బాగా అతని కొరకు వర్క్ చేస్తాను. ఆ తర్వాత యజమానులకు చెప్తున్నాడు, మీ కింద వారు క్రైస్తవులని మీరు గుర్తుపెట్టుకొని మీ పైన ఒక యజమాని ఉన్నాడని గుర్తించి, మీ క్రిందనున్న వారిని, మీ పైన యజమాని మీ పట్ల ఎలాంటి దయ చూపుతున్నాడో అలాంటి దయా కనికరము వారిని చూపించి, వారిని మానవతా దృక్పథంతో అన్యులు బానిసలను చూసిన రీతిగా కాకుండా మీరు వేరే రీతిగా వారిని చూడాలి. సో హౌస్ స్టాఫ్. నెక్స్ట్ 6వ అధ్యాయంలో గొప్ప అధ్యాయం ఏమన్నదండి? ఆర్మర్ ఆఫ్ గాడ్, సర్వాంగ కవచం. అద్భుతమైనది కదా. ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందా సర్వాంగ కవచము? ఎఫిషియన్స్ ఈజ్ ఎ ప్రిజన్ ఎపిసల్. ప్రిజన్ ఎపిసల్స్ ఏవేవండి? పాస్టర్ గారు, నవీన్ గారు చెప్పండి సార్. ప్రిజన్ ఎపిసల్స్ పౌలు చెరసాలలో నుంచి, ఖైదులో నుంచి రాసిన ఏవేవి? ఫిలిప్పి అండ్ తిమోతి. తిమోతి కాదండి. ఓకే, తిమోతి పాస్టోరల్ ఎపిసోడ్, ఇట్స్ నాట్ ఎ ప్రిజన్. ఓకే. ఫిలెమోను 3, కొలస్సి. సో ఈ 4 ఎపిసోడ్స్ని ఏమంటాం మనము? ప్రిజన్ ఎపిసోడ్స్ అంటాం. అనగా ఆయన ఖైదులోనున్నప్పుడు రాసిన ఉత్తరాలు. అలాగనే పాస్టోరల్ ఎపిసోడ్స్ ఏంటి? పాస్టర్గా ఇంకొక పాస్టర్కి రాసిన ఎపిసోడ్సే. 1 తిమోతి, 2 తిమోతి, తీతు. సో ప్రిజన్ ఎపిసోడ్ గనక ఆయన సర్వాంగ కవచాన్ని వర్ణించేటప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే, ఆయన ఖైదులో ఉన్నాడు, చుట్టూ రోమన్ సోల్జర్స్ గస్తీ తిరుగుతూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఆయన గస్తీ తిరుగుతున్న ఒక సైనికుడిని చూస్తున్నాడు. అతను పైనుంచి కింద వరకు ఏం వేసుకుంటాడో చూస్తూ, దానిలో నుంచి అది ఆ సైనికుడికి దేనికి ఉపయోగపడతా ఉంది, దేని నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి దాన్ని వాడుతున్నాడు అని దానిలో నుంచి ఆధ్యాత్మిక సత్యాల్ని బయలుపరుస్తూ ఉన్నాడు. ఒక 6 7 తీసుకొని పైనుంచి కింద వరకు తీసుకొని, హెల్మెట్, బ్రెస్ట్ ప్లేట్ ఆఫ్ రైచియస్నెస్, కాళ్ళకు జోళ్ళు 3, తర్వాత అతని చేతిలో ఏముంటుందండి? కత్తి, డాలు, ఇంకా 5 వచ్చినాయి, ఇంకొకటి ఉంటుంది అనుకుంటాను. నడుమునకు దట్టి అంతే, మాదొకటి నడుములకు దట్టి. ఎందుకని వాళ్ళంతా వేసుకున్న తర్వాత మనం బెల్ట్ ఎట్లయితే వేసుకుంటామో వాళ్ళు దాన్ని అంతటిని బిగించిపెడతారు. సో ఈ 6ని ఉపయోగించుకొని ఆయన అది సైనికుడికి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుందో దానిలో నుంచి లాగుతూ
ఒక క్రిస్టియన్కి అక్కడ ఎనిమి ఎవరు? సోల్జర్కి ఇంకొక సోల్జర్, అతని ప్రత్యర్థి, శత్రువు. అలాగని క్రైస్తవుడికి శత్రువు ఎవరు? ప్రత్యర్థి ఎవరు? అపవాది. సో అపవాది మనతో చేసేటువంటి పోరాటము శరీర సంబంధమైన పోరాటం కాదు. అపవాది మనకు కనపడ్డు. వాడు దేని మీద మనల్ని ఆన్స్లాట్ చేస్తాడు? మన మనస్సు మీద. కాబట్టి ఆ సాతానుని ఎదుర్కోవాలంటే ఈ యొక్క మన ఆర్మర్, కవచము ఏ విధముగా ఉంది. సో ఇలాగని మాట్లాడతాడు. సో ఇది ఎఫెసీ పత్రిక 1, 2, 3, 4, 5, 6 అధ్యాయాలు. ఓకే, విల్ టేక్ ఏ షార్ట్ బ్రేక్. దీనిలో నుంచి ఏదైనా గనక ఉంటే నేను చెప్తాను. ఈరోజు నాకు ఐఎమ్ వెరీ డిస్సాటిస్ఫైడ్ అండి. ఓన్లీ పాస్టర్ నవీన్ గారు ఉన్నారు, కిరణ్ ఉన్నారు, వివేకవతి ఆంటీ ఉన్నారు. మిగతా ఎవరు నాకు కనపడట్లేదు. ఐఎమ్ ఫార్మలీ రిజిస్టరింగ్ ఏ ప్రొటెస్ట్ అండి ఈరోజు. ఐఎమ్ ఫార్మలీ రిజిస్టరింగ్ ఏ ప్రొటెస్ట్. అమ్మ ఝాన్సీ గారు ప్రేయిస్తున్నాడమ్మా, రజిత గారు ప్రేయిస్తున్నాడమ్మా, మెర్లిన్ గారు ప్రేయిస్తున్నాడు. సార్ ప్రైజ్ ది లార్డ్. బాగున్నారమ్మా? కాబట్టి వాక్యం వింటున్నాను పాస్టర్ గారు, వీడియో మటుకు ఆన్ చేయలేదు. సరే, వాక్యం వింటున్నాను పాస్టర్. ఓకే, మంచిది మంచిది. బట్ ఎక్కువ స్లోగా ఏమైపోతా ఉందంటే మనుషులు కనపడట్లేదు, వింటున్నారో లేదో నాకు తెలియదు. కాబట్టి కనపడుతూ ఉండండి, వినండి. బికాస్ పాస్టర్ జాన్ ఆల్సో ఈ స్ట్రగ్లింగ్ విత్ దిస్ ఎస్ అన్ అకాడమిక్ డీల్. ఓకే, దెర్ ఈస్ నో మీనింగ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ అటెండ్ ద క్లాసెస్. ఆ తర్వాత వినండి. ఓకే, సో ఒక 2 minutes బ్రేక్ తీసుకుందాము. విల్ కమ్ బ్యాక్, దెన్ వీ విల్ గో ఇన్ డీటెయిల్ ఏదైనా ఉంటే అవసరం. ఈరోజు ఐఎమ్ గివింగ్ వన్ మోర్ అసైన్మెంట్ అండి. ఓకే, దయచేసి ఒక 2 minutes బ్రేక్ తీసుకోండి. వి విల్
వన్ ఆర్ టూ థింగ్స్ స్పెసిఫిక్ టు ఎఫిషియన్స్ గుర్తు చేస్తున్నాను. మొట్టమొదటి అధ్యాయంలో 14 వచనాల వరకు ఉంటుంది. ఆ 14 వచనాల దేనిలో ఒక మాట మాట్లాడుతున్నాడు. మన ఆశీర్వాదములు పరలోకము నుండి ఆత్మీయ సంబంధమైన ఆశీర్వాదాలు అని మాట్లాడుతున్నాడు. కాబట్టి 1వ అధ్యాయం 1 నుంచి 14లో ఆత్మీయ ఆశీర్వాదాలు ఏంటి అని ఒక 11 to 12, 13 మనం ఎలాగైనా చూడొచ్చు. ఒక 11 to 12, 13, 11, 12, 13 వాట్ ఎవర్ ద నెంబర్ ఈస్ ఒక్కొక్కసారి ఆ ఆశీర్వాదాలు రాయబడి ఉంటాయి. కాబట్టి పాత నిబంధనకి నూతన నిబంధనకి మనం ఒక మేజర్ డిస్టింక్షన్ అర్థం చేసుకోవాలి. ఈరోజు ప్రాస్పరిటీ థియాలజీ అనేది ప్రాస్పర్ అవుతా ఉంది బయట. అంటే ఆర్థికమైన సమృద్ధి అనేది దేవుడు ఇస్తాను అన్న వాగ్దానము. కాబట్టి దేవుడు ఆత్మీయ ఆశీర్వాదాలతో పాటు ఆర్థికమైన ఆశీర్వాదాలు కూడా ఇస్తాడు అనేది. డెఫినెట్గా ఆయన ఆర్థికముగా ఆశీర్వదించే దేవుడు. అది చెప్పిన తరువాత కానీ అనే వర్డ్ వాడవలసి వస్తూ ఉంది. కానీ పాత నిబంధనకు సంబంధించిన ఏదైతే యూదులను ఆర్థికముగా అత్యున్నతమైన స్థలములో ఉంచుతాను అన్నాడో అలాంటి ఆశీర్వాదము నూతన నిబంధనలలో క్రైస్తవునికి ఇవ్వబడలేదు. డెఫినెట్గా వారికి కావాల్సినవి సమకూరుస్తానన్నాడు. కానీ ఆర్థికముగా నిన్ను తలగా ఉంచుతాను, తోకగా ఉంచను అనేటువంటిది లేదు. ఆధ్యాత్మికంగా నిన్ను తలగా ఉంచుతాను, తోకగా ఉంచను అనే మాట ఇచ్చాడు. కాబట్టి 1వ అధ్యాయంలో ఒక 14, 15 వచనాల్లో మీరు గనక చూస్తే దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదించినది పరలోకము నుండి పరలోక సంబంధమైన ఆత్మీయ ఆశీర్వాదాలు అనే వర్డ్ వాడతాడు. ఎలా తీసుకున్నాం ఆశీర్వాదాలు ఏంటో 11, 12, 13 చెప్తాడు. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ ఇదేమో అంటే టు బి కాంటెక్స్చువల్. ఈరోజు ప్రాస్పరిటీ థియాలజీ ఎవరినైనా మీరు వినండి, వాళ్ళు నూతన నిబంధన నుంచి వచనాలు తీయరు. క్లాసిక్ ప్రాస్పరిటీ థియాలజీను శామ్యూల్ పట్టా గారు. శామ్యూల్ పట్టా గారు మీకు ఎప్పుడు కూడా ఆయన ఒక 100 మెసేజ్లు చెప్తే ఒక 2, 3 మహా అయితే 10 మించి ఆయన నూతన నిబంధన నుంచి ఆయన ఎక్కువ వాడాడు. ఆయన ఎప్పుడు కూడా అబ్రహాము దగ్గరికి వెళ్ళి పాత నిబంధన నుంచే మాట్లాడతాడు. కాబట్టి ఎందుకనగా నూతన నిబంధనలో దానికి ఫౌండేషన్ బేసిస్ లేదు గనక హీ కాంట్ సబ్స్టాన్షియేట్ ఫ్రమ్ ఇది. ఈవెన్ పాత నిబంధనలో కూడా హెబ్రీ పత్రిక, నిన్న బైబిల్ స్టడీలో హెబ్రీ పత్రిక 11వ అధ్యాయం ధ్యానిస్తున్నాం. 11వ అధ్యాయం ఆఖరిలో చూస్తే ఎంతో మంది దరిద్రులై ఉండిరి. విశ్వాస వీరుల గురించి చెప్తూ 11వ అధ్యాయంలో ఎంతో మంది దరిద్రులుగా జీవించిరి అంట. కాబట్టి దారిద్ర్యం అనేది డెఫినెట్గా పాత నిబంధనలో ఒక ఆశీర్వాదం కానిది అయినప్పటికీ ఆత్మీయ ఆశీర్వాదాలతో పోలిస్తే వారు దారిద్ర్యములో ఉన్న వారు గొప్ప ఆశీర్వదింపబడిన జనాంగం అని చెప్పడానికి. అండ్ ఇక నూతన నిబంధనకు వస్తే 300 సంవత్సరములో ఏదైతే కాన్స్టాంటినోపుల్ వచ్చిన తర్వాత క్రిస్టియానిటీ మారిందో అంతకు మునుపు గనక గమనిస్తే పరిశుద్ధ గ్రంథంలో యేసుప్రభు మొదలుకొని అపోస్తలుల వరకు కూడా ఎవ్వరు కూడా మనం ఈ దినము ఏదైతే ఆశీర్వాదాలు కావాలని కోరుకుంటున్నామో, ఒక మంచి ఇల్లు, ఒక ఇల్లు ఉంటే ఇంకా పెద్ద ఇల్లు కావాలని కోరుకుంటున్నాము, ఒక కారు ఉండాలని కోరుకుంటున్నాము, ఒక మంచి కారు, పెద్ద కారు, ఇట్లా ఒక స్థలంతో పాటు ఇవి ఏదైతే ఆలోచిస్తున్నామో అటువంటివి ఏవి వాళ్ళ దగ్గర లేదు. వాళ్ళ దగ్గర యేసుప్రభు వారే అంటున్నారు, పక్షులకు గూళ్ళుండును, నక్కలకు బొరియలుండును, కానీ మనిషి కుమారునికి తలదాచుకున్నటకు స్థలమైనను లేదు. ఆ తర్వాత అపోస్తలుడైన పౌలు అంటున్నాడు, ఎన్నోసార్లు ఆకలితో అలమటించాను, సరైన బట్టలు లేక చలికి వణికాను, ఎన్నో శ్రమలు పడ్డాను, కొట్టబడ్డాను, అది చేయబడ్డాను, ఇది చేయబడ్డాను. అనగా హీ లివ్డ్ ఇన్ ఆల్మోస్ట్ పావర్టీ, బట్ యూ కాంట్ టేక్ దెమ్ దట్ దే ఆర్ నాట్ బ్లెస్డ్. కాబట్టి ఈ ప్రాస్పరిటీ థియాలజీ అనేది హెవాక్ క్రియేట్ చేస్తూ ఉంది ఈరోజు, క్రైస్తవుల్ని దారి తప్పిస్తూ ఉన్నది కదా. కాబట్టి కోర్స్ ఇప్పుడు ప్రాస్పరిటీ థియాలజీని మోటుకోవడం కన్నా కూడా ఇంకా ఈ సంగీతము, ఆరాధన అనేది కొత్త సబ్జెక్ట్ అయింది. అది ఎప్పుడైనా వస్తే మాట్లాడుకుందాము, అదే పనికి అవసరం లేదు. ప్రాస్పరిటీ థియాలజీ అనేది కొంత ప్రాస్పర్ అయింది చాలా రోజులు. ఇప్పుడు కొద్దిగా
మనము ఇలాంటి వాళ్ళ మాట్లాడే కొద్దీ అది కొద్దిగా ఒక రకంగా ఉంది. కానీ ప్రజలు గమనించండి, దానికి ఆకర్షింపబడి వెళ్తూ ఉంటారు. ఎందుకని? ప్రభువు నమ్ముకుంటే ఆర్థికంగా నేను ఆశీర్వదింపబడతాను, నీకే లోటు ఉండదు. అటువంటి వాగ్దానాలు లేవు. ఎస్, నీకు కూడిస్తాడు, గుడ్డిస్తాడు, ఉండడానికి రకరకాలు చేస్తాడు. నువ్వు ఒక సహోదరుని వదిలితే నీకు 100 మంది సహోదరులు ఇస్తారు. తల్లిని తండ్రిని వదిలేవా నీకు ఆత్మీయ తల్లిదండ్రులు, ఇవన్నీ ఓకే. కాబట్టి ఇదొకటి బేసిక్గా. రెండవది, ఎఫెసీ పత్రికలో మనం నేర్చుకోవాల్సినది, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని గురించి ఉత్కటిస్తాడు. అరబ్బోన్ అనే మాట వాడతాడు. అరబ్బోన్ 1 కొరింథీ ఎఫెసీ పత్రిక 1వ అధ్యాయము 14వ వచనం అనుకుంటాను, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి గురించి. సో ఒకటి దేవుని నుంచి వచ్చేటువంటి, ఈరోజు 3 విషయాలు చెప్తున్నాను, జాగ్రత్తగా వినండి. ఒకటి, దేవుని గురించి మాట్లాడుతున్నాను. దేవుని నుంచి వచ్చేటువంటి ఆశీర్వాదాలు పరలోక సంబంధమైన ఆత్మీయ ఆశీర్వాదాలు. రెండవది ఏం మాట్లాడుతున్నాడు? పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడిని అరబ్బోన్ అనే మాటతో వాడుతున్నాడు. అరబ్బోన్ అనగా సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ అనుకోండి మనకు అర్థం కావడానికి. దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుణ్ణి మనకిచ్చుట ద్వారా ఆయన బయలుపరుస్తున్న సత్యం ఏంటంటే, మనం ఒక స్థలాన్ని కొన్నామనుకో, అడ్వాన్స్ పే చేస్తాం. ఒక 50 లక్షల స్థలాన్ని మనము బేరం చేసామనుకోండి, 1 లక్ష అడ్వాన్స్ ఇస్తాం. తర్వాత 45 రోజుల్లో నేను మిగతాది ఇస్తాను అంటాం. ఒకవేళ అది నేను ఇవ్వకపోతే ఈ 1 లక్ష కోల్పోయేటట్టు మన అగ్రిమెంట్, అంతే కదా? అర్థమవుతా ఉందండి? అర్థం. సో మనం ఏం చేస్తూ ఉన్నాము? 2 జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఈ కాల పరిమితిలో అతను ఎవరికి ఈ స్థలాన్ని అమ్మడానికి లేదు. ఈ మన 45 రోజులు 60 రోజులు పెట్టుకున్న కాల పరిమితిలో ఆ స్థలాన్ని అతనికి ఇంకో ఎవరైనా కూడా 1 కోటి రూపాయలు ఇస్తానన్నా అతను అమ్మడానికి లేదు. తర్వాత నేను 1 లక్ష ఇచ్చి నేనేం మాటిస్తున్నాను, ఈ 45 రోజుల్లోనూ 60 రోజుల్లోనూ మిగతా 49 లక్షలు నేను చేర్చి ఈ స్థలాన్ని నా పేరు మీద రాసుకుంటాను. సో తండ్రి అయిన దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ఇచ్చే క్రమంలో ఏం చేస్తున్నాడంటే, భూమి మీద ఆయన వస్తువుని వదిలి వెళ్తున్నాడు. ఆయన వస్తువుని ఇక్కడ వదిలాడు. ఏమని చెప్తున్నా అంటే, ఈ 1 లక్షను నేను కనుక వచ్చి 49 లక్షలు కట్టకపోతే ఇది కోల్పోతుంది. అలాగనే నేను విశ్వాసిని, నేను మరలా వచ్చి నాతో తీసుకువెళ్తాను. అంతవరకు ఇది నా సెక్యూరిటీ డిపాజిట్. సో అరబ్బోన్ అనే మాట, ఒక వ్యక్తి ఇంకొక వ్యక్తితో కమిట్ అయినప్పుడు ఎకనమిక్ టర్మ్స్లో, ఫైనాన్షియల్ టర్మ్స్లో తనదైన విలువైన దాన్ని, ఖరీదైన దాన్ని ఇచ్చి మిగతా మూల్యం కూడా చెల్లించి తీసుకుంటాను. కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క వాగ్దానం ఏంటి అంటే, దేవుడు తనదైన దానిని మన కొరకు ఇక్కడ పెట్టి మరలా వచ్చి మనల్ని తీసుకొని వెళ్తానని వాగ్దానం ఇచ్చాడు. అరబ్బోన్. నెక్స్ట్, ఆ అరబ్బోన్లో ఇంకొక అర్థం ఏమన్నదంటే, నేను ఏదేదైతే విశ్వాసికి ఇస్తానో అని మాట ఇచ్చానో అవన్నీ కూడా నేను విశ్వాసికి ఇస్తాను. కాబట్టి ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్, ప్రభువు నమ్ముకోవడము, ప్రభు యందు మరణించడము తాత్కాలికమైన ఇహలోకపరమైన జీవితం అయితే, ఈ జీవితంలో కొన్ని మనకు కావలసినవి సమకూరుస్తూ ఏ ఆత్మీయ ఆశీర్వాదాలు అయితే అన్నాడో వాటిలో గొప్ప ఆశీర్వాదం ఏంటి అంటే, మన రక్షణ సంపూర్తి కావడము. సో మన రక్షణ, ఒకనాడు మనం రక్షణను పొందుకున్నాము, రక్షణలో కొనసాగుతున్నాము, రక్షణ సంపూర్ణంగా పరిపూర్ణమవుతుంది ఏనాడు? ఆయన రెండవ. కాబట్టి ఈ అర్థాలు ఉన్నాయి అరబ్బోన్ అనే దానిలో. సో పరిశుద్ధాత్మ దేవుని గురించి అర్థం చేసుకునే విధానం. ఇంకొక పాయింట్, ప్రభు దగ్గరికి వద్దాం. ఒకటి దేవుని గురించి మాట్లాడాం, ఒకటి ఆత్మ గురించి మాట్లాడాం, పరిశుద్ధాత్మ గురించి. మూడవది ప్రభు గురించి. ప్రభు గురించి మాట్లాడేటప్పుడు రక్షణ గురించి ఆయన మీకేం తెలియనిది కాదు, బేసిక్ టీచింగే. మరొకసారి ఎఫెసీ పత్రికలో ఉన్న ప్రశస్తత గురించి మాట్లాడుతున్నా. బయట నానుడి, నీవు మంచి కార్యాలు చేస్తే రక్షింపబడతావు అనగా, నీ మంచి కార్యాలు నిన్ను పరలోకానికి తీసుకువెళ్తాయి. సో పరలోకమునకు వెళ్ళడం అనేది రిజల్ట్ అయితే, అనగా రక్షింపబడ్డం అనేది రిజల్ట్ అయితే,
దానికి కాజ్ ఏంటి అంటే, కారణం ఏంటి అంటే నీ క్రియలు. కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్, కాజ్ అండ్ రిజల్ట్. పరిశుద్ధ గ్రంథం ఏమంటుందంటే అలాగన కాదు. 2వ అధ్యాయము 6 నుంచి 8 వరకు మాట్లాడుతుందని ఎఫ్సి పత్రిక. పరిశుద్ధ గ్రంథం ఏమంటుందంటే నో 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 నో, రక్షణ సంపూర్ణంగా దేవుని నుంచి వచ్చేది. రక్షణ ఆయన దయతో, దాక్షిణ్యముతో, కృపతో ఇచ్చేది. మన క్రియలతో మనము రక్షణను కొనుక్కోలేము. కాబట్టి రక్షణ అనేది కాజు, మంచి కార్యాలు, సత్కార్యాలు అనేవి ఎఫెక్ట్. అంటే బయట థియాలజీకి, ఈవెన్ ముస్లిం థియాలజీ కూడా అదే, నాట్ ఓన్లీ హిందూ థియాలజీ. మంచి క్రియల ద్వారా నీవు పరలోకానికి వెళ్తావు. కానీ పరిశుద్ధ గ్రంథము ఎఫ్సి పత్రిక ద్వారా నొక్కి వక్కాణిస్తూ ఉన్నది ఏంటంటే రక్షణ కేవలము దేవుని నుంచి వచ్చేది, అది ఆయన కృపతో దయచేసేది. నీవు విశ్వాసముతో మాత్రమే దాన్ని గైకొనగలవు. సో రక్షణ కారణమై ఉండగా, కాజ్ అయి ఉండగా, దాని నుంచి చెప్పే ఎఫెక్టివ్ రిజల్ట్ ఏంటంటే మంచి కార్యాలు. సో 2 వైస్ వర్స. బయట మంచి కార్యాలు నీ రక్షణకు కారణము, మంచి కార్యాలు. పరిశుద్ధ గ్రంథం అనేది నీ రక్షణ దేవుని నుంచి వచ్చినది, నీ అంతటి నువ్వు పొందుకొనలేవు. ఓన్లీ నీ విశ్వాసం ద్వారా దాన్ని గైకొనాలి, యేసు ప్రభువుని స్వీకరించడం ద్వారా. కానీ నీ యొక్క రక్షణని కలిగినది గనక అది ఎలాగనో వెలిబుచ్చబడుతుందంటే నీ మంచి కార్యాల ద్వారా. ఆ మంచి కార్యాలు నీ కొరకు ముందే దేవుడు ఎత్తిపరిచే. సో ఇదొక డిఫరెన్స్. 2వది ప్రభు గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలి అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. దీని మీదే నేను ఈరోజు ఒక అసైన్మెంట్ ఇవ్వబోతున్నాను. వెరీ కాంట్రవర్షియల్, వెరీ థాట్ ప్రొవోకింగ్. ఎఫ్సి పత్రిక 2వ అధ్యాయంలో ఆయన ఏమంటున్నాడండి? ఒక్కసారి నాతో మీరు ఒకవేళ ఎవరైనా తెలుగులో బైబిల్ ఉంటే తెలుగులో నుంచి కూడా నాకు చదివి చూపించండి. నాకు అర్థమైనది నేను చెప్తాను, దాని నుంచి ఈరోజు ఒక క్వశ్చన్ అసైన్మెంట్ ఇస్తాను. ఎఫిషియన్స్ 2nd చాప్టర్ 11 నుంచి చదువుకుంటూ వెళ్తున్నాను స్లోగా. Therefore, remember that formerly you who are Gentiles by birth and called uncircumcised. ఒకనొక నాడు మీరు అన్యులు అని పేరుగాంచబడిన వాళ్ళు, ఆ తర్వాత మీరు సున్నతి లేనివారు. బై దోస్ హూ కాల్ దెమ్సెల్స్ సర్కంసిషన్, ఎవరైతే తమను తాము సున్నతి గలవారు అంటారో వారు మిమ్మల్ని సున్నతి లేనివారు అంటున్నారు. దట్ డన్ ఇన్ ద బాడీ బై ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ మెన్. ఈ సున్నత అనేది ఎలాగ సంభవిస్తుంది? ఒక మానవుడు ఇంకొక మానవుని మీద చేసేటువంటి చిన్న మైనర్ సర్జరీ. 12th verse, రిమెంబర్ దట్ అట్ దట్ టైం, అంటే నీ పాత జీవితం సమయంలో, యు ఆర్ సపరేట్ ఫ్రమ్ క్రైస్ట్, నీకు ప్రభువుకు దూరముగా నున్నావు. అంటే ప్రభువు నీకు అపరిచితుడు, నీకు పరిచయం లేదు. సో ప్రభు పరిచయం లేదు గనక ఎక్స్క్లూడెడ్ ఫ్రమ్ సిటిజన్షిప్ ఇన్ ఇజ్రాయెల్. కాబట్టి ఇజ్రాయెల్కి ఇచ్చిన వాగ్దానం ఏంటి? పాత నిబంధనలో వారికి మరలా ఒక మెస్సయ్య వస్తాడు అని చెప్పబడినది. సో ఇజ్రాయేలుకున్న ఆశీర్వాదాల్లో భాగముగానే, అందుకనే యోహాను సువార్తలో సాల్వేషన్ ఇస్ ఫ్రమ్ జ్యూస్ అనేటువంటి మాట ప్రభువు మాట్లాడతాడు. ఎందుకంటే అది యూదుల నుంచి వచ్చేది. ఎవరు? యేసు ప్రభు వారు. యేసు ప్రభు ద్వారా రక్షణ. యు ఆర్ సపరేట్ ఫ్రమ్ క్రైస్ట్, ఎక్స్క్లూడెడ్ ఫ్రమ్ సిటిజన్షిప్ ఇన్ ఇజ్రాయెల్. దేవుని యొక్క ప్రజలు అనబడేటువంటి రిజిస్టర్లో నుంచి నీవు లేవు దానిలో. అండ్ ఫారినర్ టు ద కవనెంట్స్, దేవుడు ఏదైతే వారితో నిబంధనలు చేసుకున్నాడో దానిలో నీవు నేను భాగము కాదు. అండ్ ఫారినర్స్ టు ద కవనెంట్స్ ఆఫ్ ద ప్రామిస్, వాగ్దానాలు ఏదైతే నిబంధనల ద్వారా ఇచ్చాడో దానికి మనము ఫారినర్స్. వితౌట్ హోప్, దానివల్ల ఏం జరిగింది? మనకు నిరీక్షణ లేదు. చనిపోయిన తర్వాత ఏం జరుగుతుందో మనకు తెలియదు. అండ్ వితౌట్ గాడ్ ఇన్ ద వరల్డ్, దేవుడు, నిజమైన దేవుణ్ణి తెలియక మనము ఉన్నాము. బట్ నౌ కానీ ఇప్పుడైతే ఇన్ క్రైస్ట్ జీసస్, యేసు ప్రభునందు
యూ హూ వన్స్ వర్ ఫార్ అవే, ఒకప్పుడు మీరు ఎవరైతే ఆయనకు దూరముగానున్నారో ఇప్పుడు ఆయన దగ్గరికి తేబడ్డారు. ఎలాగనా? త్రూ ద బ్లడ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్. యేసు ప్రభు వారి యొక్క రక్తము చిందించుట ద్వారా దూరస్తులైన మీరు ఈ దినము సమీపస్తులయ్యారు. ఎవరికి సమీపస్తులయ్యారు? దేవునికి సమీపస్తులయ్యారు. దేవుడు ఏదైతే ఇజ్రాయేలు జనాంగాన్ని తన బిడ్డలు, తన ప్రజలు అంటున్నారో ఆ కామన్వెల్త్లోకి మనం వచ్చాం. ఆ కామన్వెల్త్లోకి మనము వచ్చాం. ఫార్ 14వ వచనం, ఫార్ హీ హిమ్సెల్ఫ్ ఈజ్ అవర్ పీస్, ఆయనే మనకు సమాధానము. హూ హెస్ మేడ్ ద టూ వన్. జాగ్రత్తగా గమనించండి, ఇద్దరిని ఇంకా ఇద్దరు అనే లేక కాకుండా ఒక్కరు అనే పేరుతో పిలుస్తా ఉన్నాడు. ముందరేమనేవాళ్ళండి? యూదులు అనేవాళ్ళు, అన్యులు అనేవాళ్ళు, సున్నతి కలిగిన వాళ్ళు అనేవారు, సున్నతి లేనివారు అనేవారు, ధర్మశాస్త్రం కలిగిన వారు, ధర్మశాస్త్రం లేనివారు, ఇలా రకరకాల. మేడ్ ద టూ వన్ అండ్ హ్యాస్ డెస్ట్రాయిడ్ ద బ్యారియర్. బ్యారియర్ అంటే మధ్య ఉన్న ఏదైతే ఇటు నుంచి అటు క్రాస్ కాకుండా అడ్డంగా పెట్టబడి ఉంటుంది. ద బ్యారియర్, ద డివైడింగ్ వాల్, ఏదైతే ఎక్కడెక్కడైతే గోడలు ఉంటాయో ఏముంటుందండి అక్కడ? హాస్టిలిటీ. ద డివైడింగ్ వాల్ ఆఫ్ హాస్టిలిటీ. మధ్యలో నిలబెట్టబడిన బ్యారియర్స్ అడ్డుగోడలుగా నిలిచి అది ఒకరి మీద ఒకరికి నిరసన, కినుక, ఆయాసము, శత్రుత్వము కలిగించేదిగా ఉన్నది. దీన్ని ఆయన ఎలా అధిగమించాడు? ఈ శత్రుత్వాన్ని, మధ్యలో ఉన్న బ్యారియర్ని ఎలాగన పడగొట్టాడు? ఈ అడ్డుగోడలను ఎలాగన కూలగొట్టాడు? బై అబాలిషింగ్ ఇన్ హిస్ ఫ్లెష్, తన శరీరంలో ద లా విత్ ఇట్స్ కమాండ్మెంట్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, తన శరీరంలో ఏదైతే ధర్మశాస్త్రం ఉన్నదో దాని యొక్క నిబంధనలు, దాని యొక్క ఆజ్ఞలు ఏవేవైతే ఉన్నాయో వాటినన్నిటిని కూడా తన శరీరం ముందు ఆయన తీసివేశాడు, అబాలిష్ చేశాడు. సతి, అబాలిష్డ్ అంటాం, అంటే ఇంకా అది లేదు. సో ఏ ధర్మశాస్త్రం అయితే వారికి ఉన్నది మనకు లేదు, ఆయన ఏం చేశాడు? తన శరీరం ముందు ఆ ధర్మశాస్త్రాన్ని పరిపూర్ణం చేయటం ద్వారా, శిలువ మీద మరణించటం ద్వారా దాన్ని అబాలి. హిస్ పర్పస్ ఏంటండి? హిస్ పర్పస్, ఆయన యొక్క సంకల్పం ఏంటి? శిలువ మీద ఈ పని చేయడానికి గల సంకల్పం ఏంటి? ఒకనాడు యూదుడు అన్యుడు అనబడుతూ ఉన్నవాడిని, హిస్ పర్పస్ వాస్ టు క్రియేట్ ఇన్ హిమ్సెల్ఫ్, తనలో వన్, మళ్ళా చూడండి, వన్, ఒక్కడు, న్యూ మ్యాన్, ఒక కొత్త నూతన పురుషుణ్ణి ఆయన లేవనెత్తుతున్నాడు. ఇంక్లూజివ్ లాంగ్వేజ్ వాడదాం, పురుషుడు అన్నది. ఒక కొత్త వ్యక్తిని ఆయన లేవనెత్తుతుంది. ముందరెవరండి? యూదులు అనబడేటువంటి వ్యక్తులు, అన్యులు అనబడేటువంటి వ్యక్తులు. ఈ దినం ఎవరిని లేవనెత్తాడు? ఆయన యందు సృష్టించాడు, నూతన సృష్టి. ఇంతవరకు లేదు అది. ఆ సృష్టి ఏంటి? వన్ న్యూ మ్యాన్ అవుట్ ఆఫ్ ద టూ. ఇద్దరిలో నుంచి ఏం చేశాడండి? ఒకరిని చేశాడు. వన్ మ్యాన్ ఆర్ వన్ ఉమెన్ ఆర్ వన్ పర్సన్ హెస్ కమ్ ఇన్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద టూ. దస్, ఇలా చేయడం వల్ల ఏం చేశాడండి? దస్ మేకింగ్ పీస్. ఇంతవరకు వారి మధ్యన ఏదైతే కినుక, ఆయాసము, కోపము, తాపము, ద్వేషము, దస్ మేకింగ్ పీస్. అండ్ ఇన్ దిస్ వన్ బాడీ, దీన్ని ఏమంటున్నా అండి? దీన్ని వన్ బాడీ. అండ్ ఇన్ దిస్ వన్ బాడీ టు రీకన్సైల్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ టు గాడ్, ఇద్దరిని కూడా సమాధానంకి తెస్తూ ఉన్నాడు. అనగా 2 కొరింథీ పత్రిక 5వ అధ్యాయంలో మనం ఏం చూస్తామంటే, దేవునికి మానవునికి ఉన్న శత్రుత్వాన్ని యేసు ప్రభు రక్తము చిందించుట ద్వారా దేవునితో మానవుణ్ణి సమాధానపరిచాడు. ఎఫ్సి పత్రికలో 2వ అధ్యాయంలో ఏం మాట్లాడుతున్నాడంటే, మానవునికి దేవుడే సృష్టించిన మానవునికి ఏ శత్రుత్వం అయితే ఉన్నదో దాన్ని కూలగొట్టి వారు ఇద్దరిని సమాధానపరిచారు. కాబట్టి సమాధానం అనేది 2 ways. One is between heaven and earth and one is between the divisive society, divisive human society.
బోత్ ఆఫ్ దెమ్ టు గాడ్ త్రూ ద క్రాస్. ఇది ఎలా సాధ్యమైనదండి? సిలువ ద్వారా. బై విచ్, దీని ద్వారా ఏం చేశాడు? హీ పుట్ టు డెత్ దేర్ హాస్టిలిటీ. వారి యొక్క శత్రుత్వాన్ని మటుమాయము చేశాడు, సంపూర్ణముగా నాశనం చేశాడు. హీ కేమ్ అండ్ ప్రీచ్డ్ పీస్ టు యూ, అనగా అన్యులకు రాస్తున్న ఎపిసోడ్ కనుక మీకు. ఎవరు మీరు? హూ వర్ ఫార్ అవే, మీరు దూరముగా ఉన్నారు. ఎవరికి? దేవునికి దూరముగా ఉన్నారు, నిబంధనలకు దూరముగా ఉన్నారు, వాగ్దానాలు ఇచ్చే నిబంధనలకు, ఇజ్రాయేల్ కామన్వెల్త్కు మీరు దూరముగా ఉన్నారు. హూ ఆర్ ఫార్ అవే అండ్ పీస్, వారికి మాత్రమే కాదు, వీరు దగ్గరున్నారు, వీరు దగ్గరున్నారు. నిబంధనలు ఉన్నాయి, వాగ్దానాలు ఇచ్చే నిబంధనలు ఉన్నాయి, దేవుడు ఉన్నాడు, ఏకైక దేవుడు వీరి దగ్గర ఉన్నాడు. వీరందరూ కూడా దేవుని బిడ్డలు అని పేరు కాల్చుతా ఉన్నారు. అండ్ పీస్ టు దోస్ హూ ఆర్ నియర్. కాబట్టి ఈ సమాధానం ఎవరెవరికి కావాలండి? దూరస్తులకు కావాలి, ఆయన వారు అని చెప్పుకుంటున్న దగ్గరస్తులకి ఇది కావాలి. ఎందుకంటే వీరు కూడా దేవునితో దూరం అయి ఉన్నారు. వీరు కూడా అన్యుల పట్ల పెట్టుకున్న శత్రుత్వము ద్వారా దేవునికి ఇష్టం లేకుండా దూరమై, ఫర్ త్రూ హిమ్, ప్రభు ద్వారా, వి బోత్ హ్యావ్ యాక్సెస్. మన ఇద్దరికి ఇప్పుడు, ఒకప్పుడు దేవునితో యాక్సెస్ ఓన్లీ వాళ్ళకు మాత్రమే ఉంది అని భావించేవారు. వారి ఆలయ పూజా విధానాల ద్వారా, బలియాగము ద్వారా, వారికి ఇచ్చిన యాజక ధర్మము ద్వారా. ఫర్ త్రూ హిమ్ వి బోత్ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు ద ఫాదర్ బై ద స్పిరిట్. ఆత్మ ద్వారా కుమారుడు చేసిన కార్యాన్ని బట్టి, ఆత్మ ద్వారా ఇప్పుడు మనం ఇద్దరము కూడా ఆయనకి అందుబాటు. ముందర మనకు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళే ఇది లేదు. యూదులు కూడా సంవత్సరానికి ఒకసారి ప్రధాన యాజకుడిని అడ్డం పెట్టుకొని ఆయన లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు వీళ్ళందరూ వెళ్ళినట్టుగా ఫీల్ కావడమే కానీ, మరలా ఆ సంవత్సరం అంతా మళ్ళీ దేవునికి దూరముగా ఉన్నవారే. ఎందుకంటే ప్రధాన యాజకుడు కూడా లోపలికి వెళ్ళలేడు, సంవత్సరానికి ఒకసారి యాక్సెస్ లేదు. కానీ ఇప్పుడు మనకేం జరుగుతూ ఉన్నది? డైరెక్ట్గా ప్రభువు అనేటువంటి వారధి ద్వారా. అడ్డుగోడలు ఉన్న చోట ఏమవుతుందండి? అడ్డుగోడలు ఉన్న చోట ఇటు నుంచి అటు వెళ్ళలేదు. ఇప్పుడు ఆయన ఏం చేశాడు? అడ్డుగోడలను పడగొట్టేశాడు, వారధి వేశాడు, బ్రిడ్జ్ చేశాడు. ముందర బ్యారియర్ ఉండింది, ఇప్పుడు ఏం చేశాడు? బ్రిడ్జ్ చేశాడు, వేసి మనం ఆయన్ని చేరుకునేలా చేశాడు. ఇది ఆత్మ ద్వారా సాధ్యమైంది. కాన్సిక్వెంట్లీ యు ఆర్ నో లాంగర్ ఫారినర్స్ అండ్ ఏలియన్స్, but fellow citizens with God's people and members of God's household, built on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus himself as the chief cornerstone. In him, the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. And in him, you two are being built together to become a dwelling in which God lives by the Spirit. దయచేసి ఇప్పుడు నా ప్రశ్న, మెర్లిన్ గారు ఉన్నారమ్మా? ఎంతసేపు ఉన్నారు? ఒకసారి ఉంటే రాండి. పాస్టర్ నవీన్ గారు, ఐ థింక్ హీ మైట్ హావ్ గాన్ పిల్లల్ని వదలడానికి. ఓకే, నేను ఈరోజు ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను, ఒక అసైన్మెంట్ ఇస్తున్నాను. చెప్పండి భాస్కర్. దీన్ని మన జీవితంలో అన్వయించుకునే దానిలో ఈరోజు మనల్ని విడదీస్తున్నది ఏంటి? భారతదేశంలో ఈరోజు మనిషిని విడదీస్తున్నది ఏది? మనిషి విభజిస్తున్నది ఏది? మతం. వెరీ గుడ్. రెండవది విగ్రహారాధన. ఓకే, గుడ్. భారతదేశంలో మనుషులు ఏ విధముగా సెగ్రిగేట్ చేయబడుతూ ఉన్నారు? కులాలు. వెరీ గుడ్, దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఐ వాంటెడ్. కులాలు. కాబట్టి ఎఫెసీ పత్రిక 2వ అధ్యాయాన్ని బట్టి కులము అనేది భారతదేశానికి సంబంధించిన కుల వ్యవస్థ దేవుడు పడగొట్టాడా, నిలబెడుతున్నాడా? ఇది బ్యారియర్గా నిలబడతా ఉన్నదా, ఆయన దీన్ని పడగొట్టి బ్రిడ్జి వేశాడా? ఒకవేళ ఇది కులము అనేది మనల్ని విడదీస్తూ ఉంటే, ఈ కులము అనేది దేవుని నుంచే వచ్చినది కాదు. ఈరోజు యూదుడు అన్యుడు అనేది దేవుడు పెట్టిన డిస్టింక్షన్. ఎందుకు పెట్టాడు ఆ డిస్టింక్షన్ కూడా? యూదులేదో హయ్యర్ రేస్ అని కాదు, ప్యూర్ రేస్ అని కాదు.
జర్మన్స్ ఏ విధంగా అయితే నాజీ టైంలో, హిట్లర్ టైంలో వారు ఇన్ఫీరియర్ రేస్ అని వారిని చంపడానికి ప్రయత్నించారు. వీరు ఆరియన్స్గా, వీరు ప్యూర్ రేస్ అని భావించారు. కానీ దేవుడే ఒక రేస్ని క్రియేట్ చేశాడు. ఎందుకు క్రియేట్ చేశాడు ఆ రేస్ని? వాళ్ళు సుపీరియర్ అనా? కాదు కదా. ద్వితీయోపదేశ కాండంలో ఏం చెప్తున్నాడు? మిమ్మల్ని నేను ఎన్నుకున్నది మీరేదో గొప్పవాళ్ళని కాదు, మీరేదో బలమైన వారని కాదు, మీరేదో చుట్టుపక్కల వారితో చూస్తే సంఖ్యలో పెద్దవారని కాదు. యాక్చువల్లీ చూస్తే మీరు సంఖ్యాపరంగా మిగతా వారికన్నా తక్కువ వారు. అండ్ మీరేదో గొప్పవారు అనుకుంటే వారికన్నా అందరిలోకి మీరు మెడ బిరుసువారు. అయినప్పటికీ నేను మిమ్మల్ని ఎందుకు ఎన్నుకుంటున్నాను? నేను ఒక మెటీరియల్ని ఫామ్ చేసుకుంటున్నాను. ఆ మెటీరియల్ని మౌల్డ్ చేయబోతా ఉన్నాను. మౌల్డ్ చేసి ఆ మెటీరియల్ మౌల్డ్ అయినప్పుడు ఆ మెటీరియల్ మౌల్డెడ్ మెటీరియల్ని ఎవరైతే బయట వేరే వేరే దేశాలు చూస్తాయో, వేరే వేరే ప్రజానికం చూస్తారో, వేరే వేరే దేవతలను కొలుస్తూ మతాలుగా ఉన్నవారు చూస్తారో, వారందరూ కూడా ఈ మౌల్డెడ్ మెటీరియల్ అయిన ఇజ్రాయెల్ని చూసి ఇజ్రాయెల్లో ఉన్న గొప్పతనం ఏంటి, యూదుడు అన్నవాడిలో ఉన్న గొప్పతనం ఏంటి అని చూసినప్పుడు దీని వెనకున్న దేవుడు గొప్పవాడు. అంటే వీరి పట్ల దేవుడు ఏదో చేస్తున్నాడు గనక మన దేవతలకు ఈ దేవునికి డిస్టింక్షన్ ఉన్నది. కానీ వీరే విధంగా భావించేవారు? మాకు సున్నతి ఉన్నది గనక, మా దగ్గర ధర్మశాస్త్రం ఉన్నది గనక, మేము మిగతా వారితో మమ్మల్ని మేము ప్రత్యేకపరచుకునేటువంటి ఫుడ్ లాస్తో ఉన్నది గనక, కాబట్టి మేము దేవుడు మాతో ఉన్నాడని గొప్పే కానీ దేవునికి తగినట్టుగా మేము ఉన్నామా లేదా అన్నదానికన్నా దేవుడు మమ్మల్ని ఎన్నుకున్నాడు కనుక మేము గొప్పవారము అంటున్నారు. సో దేవుడే యూదుడు అనేవాడిని లేపాడు. ఎందుకు లేపాడు యూదుడు అనేవాడిని? సో దట్ యూదుడు వెనక ఉన్న దేవుణ్ణి ప్రజలు గుర్తించాలని లేపే, ఆ తరువాత యూదుడు కూడా ఒక మనిషేనయ్యా, అన్యుడు కూడా ఒక మనిషేనయ్యా, కానీ ఈ మనిషితో నేను డీల్ చేసిన విధంగానే అందరి మనుషులతో నేను డీల్ చేయాలనుకుంటున్నాను. కాబట్టి ప్రతి మానవునితో నేను డీల్ చేయాలనుకునే దానిలో ఒక మోడల్గా నేను ఈ స్టేట్ని చూపించాను. ఫర్ ఆల్ ఇట్స్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగటివ్, ఇట్స్ విక్టరీస్ ఆర్ ఫెయిల్యూర్స్, గాడ్స్ ఇంటెన్షన్ ఈస్ వెన్ హీ హాస్ లిఫ్టెడ్ అప్ Israel and through that the people who are called as Israelites are so-called Jews, he is showing a distinction how a people who have God can be molded. కాబట్టి యూదులు అన్యులు అనేది దేవుడే ఏర్పరిచిన దాన్ని దేవుడే పడగొట్టి, ఇక నువ్వు యూదుడు అన్యుడు అనకూడదు, నువ్వు క్రైస్తవుడు అనాలి అని చెప్తున్నాడు. ఎందుకని? హీ హాస్ క్రియేటెడ్ ఎ న్యూ మ్యాన్, వన్ న్యూ మ్యాన్. కాబట్టి ఇక నేను ఫలానా వాణ్ణి అనడం కన్నా నేను క్రైస్తవుణ్ణి అనాలి అని దేవునికి ఉద్దేశం కదా. కాబట్టి ఈ సెటప్లో ఇప్పుడు నా ప్రశ్న, నెంబర్ 1, యూదుడు అన్యుడు అనేది దేవుడు పెట్టిన డిస్టింక్షన్ని దేవుడు పడగొడతా ఉన్నాడు. ఎందుకు ఆ డిస్టింక్షన్ పెట్టాడో మనం ఇంతవరకు మాట్లాడాం. మరి భారతదేశంలో ఉన్న కుల వ్యవస్థ దేవుడు పెట్టినది కాదు, మానవుడు క్రియేట్ చేసుకున్నాడు. మానవుడు తన స్వార్థమును బట్టి కానీ, స్వలాభమును బట్టి కానీ, లేకపోతే కొందరు వృత్తుల పరముగా అంటారు, వృత్తుల పరముగా కానీ, ఇది మానవుడు తనకు తాను క్రియేట్ చేసుకున్నది. కాబట్టి ప్రశ్న ఏంటి అంటే, కుల వ్యవస్థ అనే యూదుడు అన్యుడు అనేటువంటి తేడాలు చూపించేటువంటి వ్యవస్థ దేవుని నుంచే వచ్చింది. దేవుడు ఎందుకు ఇచ్చాడో మనం మాట్లాడాము, దాన్ని ఎందుకు మళ్ళా పగలగొట్టి కలుపుతున్నాడు. మరి ఈ నేపథ్యంలో దేవుడు ఇవ్వని దేవతల నుండి ఉద్భవించిన కుల వ్యవస్థ భారతదేశంలో ప్రబలుతూ ఉండగా మనము దీన్ని ఏ విధముగా ఆలోచించాలి? సో ఒక క్రైస్తవుడు కుల వ్యవస్థను
లో ఉంటూ కుల వ్యవస్థను ప్రమోట్ చేసేటువంటి వాడుగా ఉండాలనా, ఈ కుల వ్యవస్థలో నుంచి బయటికి వచ్చేవాడుగా ఉండాలనా? సో ఏదైతే ఈరోజు దేశము తమ స్వార్థము కొరకు, స్వలాభము కొరకు కొన్ని సాంఘిక పరమైన బెనిఫిట్స్ ఇస్తున్న దాని ద్వారా కుల వ్యవస్థ అనే దాన్ని వారు ప్రమోట్ చేస్తూ ఉండగా ప్రభుత్వం, ఆ కుల వ్యవస్థలో మనము ఉండి దానిలో నుంచి వచ్చిన బెనిఫిట్స్ను మనం పొందుకునేటువంటి క్రమములో కుల వ్యవస్థను మనము దాన్ని ఏమంటారు, ఆథెంటికేట్ చేస్తూ, అటెస్ట్ చేస్తూ, దాన్ని ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉండేటువంటి ప్రమాదము ఉన్నది కదా. కాబట్టి వాట్ ఈజ్ యువర్ రెస్పాన్స్ అబౌట్ దిస్? డస్ క్రిస్టియన్ బి ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ద caste system or should he come out of the caste system? Because we are taught that we are born in a caste, should we keep on staying in that caste? No. నా ప్రమేయం లేకుండా నేను ఒక కులములో పుట్టాను అని నా తల్లిదండ్రులు, నా పితరులు చెప్తా ఉన్నారు. సమాజము కూడా నువ్వు ఆ కులపు వాడవి అంటూ ఉన్నది. నేను ఆ కులానికి అతీతముగా, క్రైస్తవుని గనక కులానికి అతీతంగా నేను బయటికి రావాలనా, లేకుంటే ఆ కులములో ఉండుట ద్వారా నాకు కొన్ని సదుపాయాలు ఉన్నాయి గనక నా బేదరికాన్ని బట్టి కానీ, నా అవసరతలను బట్టి కానీ, నా పిల్లల భవిష్యత్తు కొరకు కానీ నేను ఆ కుల వ్యవస్థలో నుంచి వచ్చేటువంటి లాభాలు పొందుకోవడానికి ఆ కుల వ్యవస్థలోనే నేను ఉండి, ఏ కుల వ్యవస్థ అయితే వివక్ష చూపుతూ ఉందని, ఏ కుల వ్యవస్థ అయితే మన భారతదేశాన్ని విడదీస్తుందని మనం నోటితో చెప్తున్న దాన్ని, దానిలోనే ఉంటూ దానిలోని సదుపాయాలు పొందుకుంటూ ఉన్నప్పుడు దానిని మనం పెర్పెచ్యుయేట్ చేయట్లేదా? Are we not perpetuating the caste system by Christians adhering to the caste system, being in the caste system, benefiting from the caste system, but at the same time saying that I am a Christian? So, how do you see it? What is your response to this question? Next question. ఇది ఈ విభజన అనేది ఎంతవరకు వచ్చేసినది? ఒక కులము ఇంకొక కులముతో కలవను అనే స్థితికి వివాహము ద్వారా, ఒక కుల వర్గము ఇంకొక కుల వర్గముతో బంధుత్వాలు, సంబంధ బాంధవ్యాలు కలుపుకోను అనే స్థితికి, సంబంధాలు చూసేటప్పుడు ఆ కులములో వారే కావాలని కోరుకుంటున్న దాన్ని బట్టి ఈ వ్యవస్థను మనము పెర్పెచ్యుయేట్ చేయట్లేదా? సో యేసు ప్రభు వారు దేని నిమిత్తమైతే మరణించాడో, క్రైస్తవులు అని చెప్పుకుంటున్న మనము ఈ కుల వ్యవస్థను భారతదేశము దేవతల నుంచి తీసుకొచ్చిన, గాడ్ ఈజ్ వన్, బట్ హియర్ వీ డు నాట్ సే గాడ్ ఈజ్ వన్ కదా. అవును. డిఫరెంట్ గాడ్స్, డిఫరెంట్ గాడెసెస్ ఉన్నది అంటుంటేనే అది ఐడోలేటరీల నుంచి వచ్చినది. దానిలో నుంచి వచ్చిన వ్యవస్థను మనము దాని కింద ఉండడానికి ఇష్టపడి దాన్ని మనము అనుసరించడం కాకుండా మన పిల్లలకు నేర్పిస్తూ, మన పిల్లల్ని కూడా పెళ్ళిళ్ళల్లో ప్రోత్సహిస్తూ మనము దీన్ని పెర్పెచ్యుయేట్ అనే వర్డ్ తెలుసు కదా, కలకాలం కొనసాగేలా చేస్తున్నందువలన మనము క్రీస్తు యొక్క సిద్ధాంతాలను పాటిస్తున్నామా, లేకపోతే తెలిసి తెలియక ఐడోలేటర్ సిస్టంలో వచ్చిన దాన్ని మనము మన స్వప్రయోజనాలకు వాడుకొని పెర్పెచ్యుయేట్ చేస్తూ ఉన్నామా? సో దీని మీద మీ రెస్పాన్స్ ఇన్ యువర్ ఓన్ వర్డ్స్, ఇన్ వన్ పేజ్, బి క్లియర్ కట్. వాట్ ఎవర్ యువర్ ఒపీనియన్స్ మైట్ బి, దెర్ ఇస్ నో ఇది. బట్ ఎఫ్సి పత్రిక 2వ అధ్యాయాన్ని మీరు చదివి, based on that, no Jew, Gentile,
గాడ్ హ్యాస్ మేడ్ ఫ్రమ్ బోత్ వన్ మ్యాన్ అంటున్నప్పుడు ఆయన ఈ బ్యారియర్ని మనం పడగొట్టాలని ఆశిస్తున్నాడా, ఈ బ్యారియర్ని ఇలాగని ఉంచాలని ఆశిస్తున్నాడా అని కొంత విశాల దృక్పథంతో ప్రార్థనాపూర్వకంగా చిన్నగా నాకు ఈ పేపర్ని సబ్మిట్ చేయండి అందరూ కూడా. ఈరోజు ఎవరెవరైతే క్లాస్లో లేరో, పాస్టర్ జాన్ గారు, ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ యూ, ఈరోజు క్లాస్లో లేనివారు ఈ దినము ఈ యొక్క వీడియో వినేటట్టుగా, ఈ వీడియోలో నుంచి ఏదైతే నేను ఈ యొక్క అసైన్మెంట్ పేపర్ అడుగుతున్నానో అది వారందరూ విన్నాము అని అక్నాలెడ్జ్ చేసి దాని మీద 1 పేజ్ రెస్పాన్స్, తర్వాత వారు ఒకవేళ కనుక పాజిటివ్గాను, అంటే దాని ఏమంటారు, ప్రోగాను కాన్స్గాను ఉన్నవాళ్ళు దాన్ని ఏ విధముగా ముందరికి తీసుకువెళ్ళాలనుకుంటున్నారు, అంటే రెమెడీస్ అన్నది నాకు ఒక ఆన్సర్ ఇచ్చేటట్టు చూడండి పాస్టర్ జాన్ గారు. అలాగని క్లాస్ బిగినింగ్లో చెప్పాను, అంటే 2 అసైన్మెంట్స్ అడుగుతున్నాను. ఈ 2 టర్మ్ పేపర్స్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, బికాస్ ఐ మై సెల్ఫ్ విల్ సీ అండ్ ఎవాల్యుయేట్ దిస్. ఫస్ట్ది క్లాస్ బిగినింగ్లో అడిగాను, గలతీ పత్రిక నుంచి యెరూషలేముకు నూతన నిబంధనలో ఉన్న ప్రాధాన్యత ఏమిటి? పాత నిబంధనలో యెరూషలేమును కేంద్ర బిందువుగా చేసుకొని యెరూషలేమును ఉన్నతమైన స్థలములో పెట్టి దాన్ని ఆల్మోస్ట్ వెనరేట్ అంటే తెలుసు కదా, ఆరాధించేటువంటి స్థితికి దాన్ని తెచ్చి ఉన్నారు కదా పాత నిబంధనలో. కొత్త నిబంధనలో ఎక్కడెక్కడైతే యెరూషలేం అని వాడి ఉన్నారో ఈ దృక్పథం మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నదా? ఎందుకంటే డిస్పెన్సేషనల్ థియాలజీ అనేది మరలా యెరూషలేము ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంటుంది. యెరూషలేం గురించి అవి ఇవి చెప్తూ ఉన్నప్పుడు నూతన నిబంధన ఆలోచన విధానం ఏంటి? ప్రకటన గ్రంథంలో కూడా చూడండి. దీనికి నేను అడిగిన ఇదేంటి, మీరు ఏ దీంట్లోని వర్డ్స్ కనుక ఎక్కడెక్కడైతే జెరూసలేం అని రాయబడిందో చూస్తే ఆ చుట్టుపక్కల వర్సెస్ కనుక చదివితే మీకు వాట్ ద ఆథర్స్ ఆర్ స్పీకింగ్ అబౌట్ జెరూసలేం, దాన్ని బట్టి what is the Old Testament perspective about Jerusalem and what is the New Testament perspective about Jerusalem? Is there a change in their perspective? And if there is a change, how should we view it? What is our response towards it? How should we treat the present day Jerusalem? How should we think about so-called Holy Land? కదా ఈరోజు హోలీ ల్యాండ్ టూర్స్ అంటాం. హౌ షుడ్ యూ సీ ద హోలీ ల్యాండ్? ఈజ్ ఇట్ హోలీ బికాస్ జీసస్ హ్యాస్ వాక్డ్ ఆన్ ద ఎర్త్ ఇన్ దోస్ డేస్ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ అ హిస్టరీ, ఆర్ ఈజ్ ఇట్ స్టిల్ హోలీ అండ్ ఇట్ విల్ బి హోలీ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఆల్సో? అర్థమైంది కదా? సో మరొకసారి ఈ యొక్క పార్ట్ని ఏదైతే నేను 5-10 minutes మాట్లాడానో విని ఒక టర్మ్ పేపర్గా ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ పర్స్పెక్టివ్ అబౌట్ జెరూసలేం, న్యూ టెస్ట్మెంట్ పర్స్పెక్టివ్ అబౌట్ జెరూసలేం, అండ్ హౌ షుడ్ వీ అండర్స్టాండ్. ఇఫ్ యు ఆర్ ఆల్రెడీ ఒకవైపు గనక మొగ్గుతూ ఉంటే మరొకసారి న్యూ టెస్ట్మెంట్ చదివి ఆలోచించండి. రెండవది ఎఫిషియన్స్లో ఇది టర్మ్ పేపర్గా తీసుకోండి. ఐ పర్సనలీ విల్ సీ అండ్ ఎవాల్యుయేట్ ఇట్ విత్ గ్రేట్ కేర్. ఐఎమ్ నాట్ జడ్జిమెంటల్ అండి, అంటే ఐ విల్ నాట్ బి జడ్జిమెంటల్. ఐ వాంట్ యువర్ సబ్స్టాన్షియేషన్. అంటే మీరు ఒక దాన్ని ఏమంటారు, ఒక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఒక ఒపీనియన్, దాన్ని మీరు సబ్స్టాన్షియేట్ చేయండి అంతే. మీ సబ్స్టాన్షియేట్ చేసేటువంటి పాయింట్స్లో ఉన్న స్ట్రెంగ్స్ అండ్ వీక్నెసెస్ చూసి నేను రెస్పాండ్ అవుతాను, అంతేగాని నా అభిప్రాయాలను బట్టి నేను రెస్పాండ్ గాను. మీ యొక్క ఏ వర్స్ కోట్ చేస్తారు, ఏ విధముగా దాన్ని సబ్స్టాన్షియేట్ చేసుకుంటారు, రెండిట్లో జెరూసలేం విషయంలో కానీ ఈ యొక్క మనం చూసిన జూ జెంటైల్ క్యాస్ట్ సిస్టమ్ కానీ, మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నేను అసెస్ చేసి ఎవాల్యుయేట్ చేసి స్ట్రాంగ్గా కనుక మీరు డిఫెండ్ చేస్తే నాది నా అభిప్రాయం కాకపోయినా పర్వాలేదు. మీరు స్ట్రాంగ్గా డిఫెండ్ చేయకుండా ఒకవేళ నా అభిప్రాయాన్ని మీరు చేసినా కూడా నేను దాన్ని అంత పాజిటివ్గా చూడండి. సో ఐ వాంట్ ఏ theological perspective
అండ్ అప్లికేషనల్గా చూసి మీ హృదయాలను కూడా మీరు తరచి చూసుకొని ప్రార్థనాపూర్వకంగా దీని మీద రెస్పాండ్ కండి. లెట్ ఇట్ బి ఏ ట్రూ, హానెస్ట్, కాంటెంప్లేటివ్, మెడిటేటివ్, ప్రేయర్ఫుల్ పేపర్. ఓకేనండి. సో దిస్ ఈజ్ వేర్ ఐ వాంట్ టు ఎండ్ టుడే. సో ఏదైనా డౌట్స్ కనుక గలతీ పత్రికలో కానీ ఎఫిషియన్స్లో కానీ ఉంటే మరొకసారి లాస్ట్ నేను గలతీ పత్రిక, ఎఫ్సి పత్రిక మీరు చదవండి దయచేసి. దిస్ ఈజ్ స్మాల్ అసైన్మెంట్. నెక్స్ట్ సార్ నేను వచ్చేటప్పటికి ఎక్కువ మంది నాకు వీడియోలో కనిపించేదానికి నేను మిమ్మల్ని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. నాతో పర్సనల్గా ఇంటరాక్ట్ కాండి. ఇంటరాక్ట్ అయ్యి మీరు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. నాకు తెలిసినంతలో నేను క్లారిఫై చేస్తాను. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ విల్ బీ ఫర్ 15 to 20 minutes discussion about Galatians and Ephesians, any doubts you have. And these 2 term papers మీరు రాయండి. 1 page ఏనండి, 1 A4 page. కాబట్టి డోంట్ వేస్ట్ వర్డ్స్. చాటభారతం వద్దు. స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్, క్రిస్ప్ యువర్ డిఫెన్స్. ఓకే. మరి ఒక చిన్న డౌట్ అండి. చెప్పండి. రెండో ఎవరు రాకడలో మాట్లాడుతున్నారు? యేసు ప్రభు వివేక నికోడమస్ ఆంటీ. చెప్పండి అమ్మా. రెండో రాకడలో యేసు ప్రభు ఒలీవల కొండ మీద దిగుతారు అని అన్నారు. దాని మీద అదే మన న్యూ టెస్టమెంట్ లో చెప్పాడా? అవును పాస్టర్. ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ థియాలజీ అది. కాబట్టి ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ లో ఆయన ఓకే యెరూషలేం కొండ మీద దిగాడు అనుకుందాం. లెట్ us yield to that point. What does that significance bear? అంటే అది ఏ విధంగా థియలాజికల్ గా సిగ్నిఫికెంట్ అవుతా ఉన్నది. మళ్ళా కూడా మనం ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ వర్సెస్కి వెళ్తున్నాం. అందుకని ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ వర్సెస్కి వెళ్ళి మనము ఇప్పుడు అపోస్తలుడైన పౌలు కానీ వేరే వాళ్ళు కానీ వేటిని ఉపయోగించుకోవట్లేదు. గమనించండి. న్యూ టెస్టమెంట్లో మనము ఓల్డ్ టెస్టమెంట్, న్యూ టెస్టమెంట్ని రీకన్సైల్ చేసే దాంట్లో మనం వాటిని ఉపయోగించుకొని హోలిస్టిక్గా బిల్డ్ చేసుకుంటున్నాం. కానీ వీళ్ళు ఏం వాడారు అసలు? అపోస్తలు ఏం వాడారు? వాళ్ళు జెరూసలేంని ఏ విధంగా చూశారు? వాళ్ళ టీచింగ్స్ ద్వారానే కదా మనము అంటే న్యూ టెస్టమెంట్గా ఏం మాట్లాడుతుందని ప్రశ్న. సో ఓల్డ్ టెస్టమెంట్లో ఏం మాట్లాడుతున్నది అనేది డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ దే. అందుకని డిస్పెన్సేషనల్ థియాలజీ అనేది దీన్ని రిలేట్ చేస్తూ న్యూ టెస్టమెంట్లో లేనిది కూడా ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ తీసుకొచ్చి ఇంపింజ్ చేస్తారు. దాన్ని ఏమంటారు? దే పుట్ దట్ ఫ్రేమ్ వర్క్. ఎస్, బోత్ ఆర్ యూనిఫైడ్, నేను కాదనట్లేదు. బట్ యాజ్ ఏ థియలాజికల్, బిబ్లికల్, అకాడమిక్ కోర్స్గా నేను ఏమడుగుతున్నానంటే, మనం బ్లైండ్గా కొన్నిటిని తీసుకొని ఆ టెంప్లెట్ని దీని మీద పెడుతుంటాం. అర్థమైంది కదా? నిజంగా అంత ఉన్నదా? లేకపోతే దాన్ని అర్థం చేసుకోవాల్సిన విధానం ఏంటి, దీన్ని అర్థం చేసుకోవాల్సిన విధానం ఏంటి, రెండింటిని రీకన్సైల్ చేసుకోవాల్సిన విధానం ఏంటి? సో దట్ ఈస్ ది ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ద పేపర్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ పాస్టర్. ఓకేనండి. ఓకేనా అమ్మా? ఝాన్సీ గారు ప్రేయర్ చేస్తారా తల్లి? విల్ క్లోజ్ ద క్లాస్. ప్రేమగల ప్రభువా, దయగల తండ్రి, నా ప్రభువా, నాయన గడిచిన దినములన్నిట కూడా నా ప్రభువా